Assalamu alaikum. Good evening, everyone. Welcome back to our online spoken English class today. Can you remember what we learned in our last class? Sir, modal verb. Yes, modal verbs. We were discussing about modal verbs, and we learned something about may and might. Okay, so Yes, can sir. you remember it? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay, today we are going to learn about very interesting and useful part of English language, that is modal verbs. Okay, so what are the modal verbs? So we can say there is the list of modal verbs, and that is may, might, can, could, okay, shall, should, will, would, must not, okay, need to. So these are the modal verbs. So why we need modal verbs? So modal verbs are what, and you can say what are modal verbs? Okay. So modal verbs are special helping verbs that we use before the main verb to show our attitude or ability. Sometimes permission, possibility, and necessity. আচ্ছা, সবাই একটু মাইক্রোফোনটা আমি বন্ধ করে দিচ্ছি। আর সবাই একটু ক্যামেরা চলে আসি। ঠিক আছে, সবাই প্লিজ, এভরিওয়ান প্লিজ টার্ন অন ইউর ক্যামেরা। হ্যাঁ, এখনই সব ক্যামেরাটা অন করি, সবাই, এভরিওয়ান। ওকে। স্যার এক মিনিট একটু কথা বলতে চাচ্ছিলাম যে হ্যাঁ, আমাদের এটা বইয়ের সাথে এটা কত ইউনিট বা কত পৃষ্ঠায় বা এটা একটু যদি বলতেন তাহলে আচ্ছা দেখতে পেতাম। আচ্ছা, বইটা আমি হাতে পেয়েছি। হ্যাঁ আমি বলবো। আমি জাস্ট মোরাল ভার্বসের মধ্যে এর আগের ক্লাসেও আমরা আলোচনা করেছি, এবং এই ক্লাসেও করবো, কারণ মোরাল ভার্বসের লিস্ট হচ্ছে ডিটেইল, অর্থাৎ অনেকগুলো মোরাল ভার্বস আছে। সেগুলো আমরা সবগুলো একটু করে কথা বলবো, আলোচনা করবো, কেমন? So, আমি এটা বলে দিব, সমস্যা নেই। সো যেটা বলছিলাম, মোরাল ভার্বস আর স্পেশাল হেল্পিং ভার্বস, ইউ ক্যান সে ইন আ সেন্টেন্স, দ্যাট ইজ উই ইউজ বিফোর দ্য মেইন ভার্ব টু শো আওয়ার কি অ্যাটিটিউড, ability, permission, possibility, or necessity, isn't it? For example, when I say I can swim, it shows ability. We can say you must do your homework, it shows obligation. Sometimes we can say, may I come in? So it shows permission. Okay. So modal verbs help us express how we feel about an action, whether it's possible, necessary, allowed, or just an idea. Some of the most common modal verbs are, as I said earlier, there is can, could, may, might, shall, should, okay, must, okay, have to. These are the modal verbs. So what are the modal verbs? Modal verbs express key. What we can express by modal verbs: permission, possibility, necessity, attitude, abilities. Clear? Okay. So in our last class, we learned about may and might, and in this class, we are going to discuss about can, could, and some other modal verbs. Okay. So is it clear to everyone? Modal verbs যদি আমরা কি তাহলে এক্সপ্রেস করব? পারমিশন, অ্যাবিলিটি, নেসেসিটি, পারমিশন, অ্যাবিলিটি, নেসেসিটি, অ্যাটিটিউড, আর কি কি বলেছি? Possibility. পসিবিলিটি, ইয়েস। সো আরো কিছু আছে, মেইনলি হচ্ছে এগুলোই: অ্যাটিটিউড, অ্যাবিলিটি, পারমিশন, পসিবিলিটি, নেসেসিটি। ওকে, আচ্ছা। So we can start with our can and could. In our last class, we discussed and practiced about might and may. Okay. So today we'll start with can and could. Okay. So can you see the screen? Screen দেখা যাচ্ছে? Is it Yes, sir. visible? Okay, fine. Yes, sir. জি, sir. Okay. So here in the screen, you can see two pictures. দুইটা ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি না? Okay. Yes, sir. The first picture you can see, I can play the piano. That is, he can play the piano. In the next picture, you see there is another, the person, the man is saying that
could you open the door please? অর্থাৎ he is asking the permission or request. Okay, could you open the door please? অর্থাৎ সে কি করছে, আরেকজনকে রিকোয়েস্ট করছে, তাই না? So দরজাটা খুলতে রিকোয়েস্ট করতেছে। রিকোয়েস্ট করছে, সো ক্যান এবং কুড। আচ্ছা, এখন ক্যান প্লাস ইনফিনিটিভ অর্থাৎ ভার্বের বেস ফর্মটা বসবে, ঠিক আছে? আই ক্যান, উই ক্যান, ইউ ক্যান, দে ক্যান, হি ক্যান, শি ক্যান। he can, ওকে, it can. ইয়েস। সো তারপরে আমরা ভার্বের মেইন ফর্মটাই অর্থাৎ বেস ফর্মটাই বসবে, ঠিক আছে? একইভাবে আমরা নেগেটিভ সেন্সে বলতে পারি, যেমন আই কান্ট ডু ইট, অর্থাৎ আই কান্ট প্লে, আই কান্ট সি, ঠিক আছে? তারপরে আমরা বলতে পারি We can do. ইন টার্মস অফ ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স, অর্থাৎ কোশ্চেন করতে গেলে ক্যান আই ডু, ক্যান উই প্লে, ক্যান ইউ সি, ক্যান উই কাম, ঠিক আছে? তাহলে এইগুলো আমরা কি করতে পারি, ইন্টারোগেটিভ, অর্থাৎ আমরা কোশ্চেনও করতে পারি, ঠিক আছে? আচ্ছা, তাহলে আমরা ক্লিয়ার হয়ে গেলাম ক্যান এবং কুড দিয়ে। একটা হচ্ছে যে প্রথমটা কি হচ্ছে, প্রথমটাতে কি বুঝতে পারছি, হোয়াট ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড, ক্যান দিয়ে। অ্যাকচুয়ালি স্যার কোন মানে ছবিতে ক্যান অ্যান্ড অ্যাবিলিটি কুড কি এন্ড লাইক বোঝাচ্ছে? ডিভার মানে অক্সিলারি অ্যাবিলিটি প্রকাশ নাকি? পেয়েছে, অ্যাবিলিটি। ইয়েস, আমরা অ্যাবিলিটি বুঝতে পারছি, কেমন? আচ্ছা, তারপরের ছবিতে আমরা কি বুঝতে পারছি, একটা রিকোয়েস্ট। 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 Permission. ইয়েস, রিকোয়েস্ট। ওকে, তারপরে যেমন ধরা যাক যে ক্যান দিয়ে যেরকম আরো কিছু স্যাম্পল সেন্টেন্স আমরা দেখি, I can do something. যে আই ক্যান ডু সামথিং, দ্যাট ইজ আই নো হাউ টু ডু ইট, অর ইট ইজ পসিবল ফর মি টু ডু ইট, অর্থাৎ আমি জানি কিভাবে এটা করতে হয়, অথবা এটা আমার পক্ষে করা সম্ভব, দ্যাট ইজ আই ক্যান ডু সামথিং। যেমন আই ক্যান প্লে দ্য পিয়ানো, মাই ব্রাদার ক্যান প্লে দ্য পিয়ানো টু, সারা ক্যান স্পিক ইটালিয়ান বাট শি ক্যান স্পিক স্প্যানিশ। কোশ্চেন আমরা কিভাবে হচ্ছে, কোশ্চেন করতে গেলে ক্যান ইউ সুইম, ইয়েস বাট আই এম নট এ ভেরি গুড সুইমার। আচ্ছা, ক্যান ইউ চেঞ্জ 20 পাউন্ডস, আই এম সরি আই কান্ট, অর্থাৎ তুমি কি আমাকে 20 পাউন্ড চেঞ্জ করে দিতে পারো, ভাঙতে দিতে পারো? আই এম সরি, দুঃখিত, হ্যাঁ, আই এম আমি সরি পারবো না, আই কান্ট। আই পারি এম না। হ্যাভিং আ পার্টি নেক্সট উইক বাট পল অ্যান্ড র্যাচেল কান্ট কাম, অর্থাৎ আমি নেক্সট উইক একটা পার্টি দিচ্ছি, কিন্তু পল এবং র্যাচেল আসতে পারছে না, ঠিক আছে, আসতে পারবে না। তাহলে এখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, অ্যাবিলিটি। ওকে, আই নো হাউ টু ডু, আই ক্যান ডু সামথিং, অর ইট ইজ পসিবল ফর মি টু ডু ইট, আমার পক্ষে এটা করা সম্ভব। সো ইট শোজ দ্য অ্যাবিলিটি, অর্থাৎ আমি করতে পারি। আচ্ছা, তারপরে আমরা ক্যানের পাস্ট টেন্সও করতে পারি, যেমন হোয়েন আই ওয়াজ ইয়াং আই কুড রান ভেরি ফাস্ট, আমি দৌড়াতে পারতাম। হোয়েন আই ওয়াজ ইয়াং আই কুড রান ভেরি ফাস্ট। আচ্ছা, বিফোর মারিয়া কেম টু ব্রিটেন শি কুডন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড মাচ ইংলিশ বাট শি ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড এভরিথিং। এই সেন্টেন্সটা আপনারা খেয়াল করেন, অর্থাৎ মারিয়া ব্রিটেনে আসার আগে শি কুডন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড মাচ ইংলিশ, সে তেমন ইংলিশ বুঝতে পারতো না। নাও শি ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড এভরিথিং, অর্থাৎ সে এখন সবকিছুই বুঝতে পারে। তাহলে এখানে কিন্তু আমরা অ্যাবিলিটি বুঝতে পারছি ইন পাস্ট টেন্স, তাই না? অর্থাৎ আগের কোনো ঘটনার ক্ষেত্রেও আমরা অ্যাবিলিটি বোঝাচ্ছি, তাই না? এই সেন্টেন্সটা, একই সেন্টেন্সে দুইটা পার্ট আছে। প্রথম পার্টে কি আছে, মারিয়া কেম টু ব্রিটেন, বিফোর মারিয়া কেম টু ব্রিটেন শি কুডন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড মাচ ইংলিশ, সে তেমন ইংলিশ বুঝতে পারতো না। নাও শি ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড এভরিথিং, এখন সে ইংলিশ বুঝতে পারে। ওকে, সো আই ওয়াজ টায়ার্ড লাস্ট নাইট বাট আই কুডন্ট স্লিপ, অর্থাৎ গত রাত্রে আমি অনেক টায়ার্ড ছিলাম, বাট আমি ঘুমাতে পারিনি, আই কুডন্ট। এটা একটা পাস্ট টেন্সে কিভাবে ক্যান ইউজ হয়েছে, অ্যাবিলিটি ইউজ হয়েছে, সেটা একটা উদাহরণ। আই কুডন্ট স্লিপ, স্যার আই তাহলে আই এখানে কুডন্ট স্লিপ। ক্যানটা আমরা প্রেজেন্ট টেন্সে হলে আর কুডটা আমরা ইউজ করবো পাস্ট টেন্সে হলে। হ্যাঁ, সেটাই। সুতরাং আমরা কুডটা ইউজ করবো কখন, যখন আমরা কোনো পাস্ট কোনো হ্যাপেনিং, পাস্ট কোনো ঘটনা, যে কোনো ইভেন্ট যখন আমরা বলবো অ্যাবিলিটির ক্ষেত্রে। যেমন আমি যখন ইয়াং ছিলাম তখন আমি খুব ভালো দৌড়াতে পারতাম, when I was young I could run very fast। আচ্ছা, তাহলে আই কুড রান অথবা আই কুডন্ট, আই কুড অর আই কুডন্ট, আমি পারতাম, আই কুডন্ট আমি পারতাম না। না। আচ্ছা, সো শি কুডন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড মাচ ইংলিশ বিফোর জয়নিং দিস ক্লাস, বিফোর জয়নিং ইংলিশ ক্লাস শি কুডন্ট
understand much English, but now she can understand everything, or she can understand some sentences, many sentences. অর্থাৎ এই কোর্সে ভর্তি হওয়ার আগে সে হয়তো সবগুলো ইংলিশ বুঝতো না, এখন সে অনেকগুলো বুঝতে পারে। সো আমরা এই যে সেন্টেন্স গুলো, এখানে যে সেন্টেন্স গুলো দেখতে পাচ্ছি, আমরা কি করব বাসাতে, অর্থাৎ আমরা যখন ক্লাস শেষে যখন আমরা একটু দেখব, তখন আমরা এই সেন্টেন্সটাকে ভিন্নভাবে নিজেরা আরেকটা সেন্টেন্স তৈরি করব। ঠিক আছে? অর্থাৎ এই সেন্টেন্স যেভাবে আছে ফরম্যাটটা ঠিক রেখে কিছু ওয়ার্ড চেঞ্জ করে দিব, তাহলে এটাই হবে আপনার প্র্যাকটিস। এভাবে আমরা প্র্যাকটিস করতে পারবো, সো দ্যাট হোয়াট ইউ আর লার্নিং উই ক্যান অ্যাপ্লাই ইট ইন আওয়ার কি স্পিকিং, রাইটিং। ওকে, আমরা যেন স্পিকিং এবং রাইটিং এ সেটা প্রয়োগ করতে পারি, তাই না? আচ্ছা, আই হ্যাড এ পার্টি লাস্ট উইক বাট পল অ্যান্ড র্যাচেল কুডন্ট কাম। আমি লাস্ট উইক একটা পার্টি ছিল, কিন্তু পল এবং র্যাচেল আসতে পারেনি। ওকে, সো তারপরে আমরা কিছু কোশ্চেন সেন্টেন্স বা ইন্টারেক্টিভ সেন্টেন্স দেখবো। সো ক্যান ইউ, কুড ইউ, ক্যান আই, কুড আই, ঠিক আছে, এগুলো দিয়ে। সো আমরা উই ইউজ ক্যান ইউ অর কুড ইউ when you ask people to do things, যখন আমরা কোনো কিছু করতে বলি। সো ক্যান ইউ ওপেন দ্য ডোর প্লিজ, কুড ইউ ওপেন দ্য ডোর প্লিজ। সো এখানে একই মিনিং বোঝাচ্ছে ক্যান ইউ দিয়ে এবং কুড ইউ দিয়ে। ক্যান ইউ ওয়েট ফর এ মোমেন্ট, ক্যান ইউ ওয়েট এ মোমেন্ট প্লিজ, আপনি কি এক মুহূর্ত অপেক্ষা করতে পারেন? কুড ইউ ওয়েট ফর এ মোমেন্ট। আচ্ছা, এখন ক্যান এবং কুড এক্ষেত্রে দুটোই একই অর্থ বোঝাচ্ছে, তাই না? ক্যান এবং কুড ইয়েস স্যার। দুটোই একই অর্থ বোঝাচ্ছে, দুটোই আমরা ইউজ করতে পারি, বাট ক্যান হবে অনেকটা ইনফর্মালি যদি আমরা বলি। ফর এক্সাম্পল, মানে আই ক্যান, ফ্রেন্ডদের সাথে ক্যান ইউজ করা যাবে, আর রেসপেক্টফুল কারোর সাথে কুড ইউজ করতে হবে। ইয়েস, ইন টার্মস অফ রেসপেক্টফুল কিছু একটা বা ফর্মাল কোনো সিচুয়েশন, দেন উই শুড ইউজ কুড। অর্থাৎ কুড ইউ, ফর এক্সাম্পল, ফর আ নিউ ক্লাস, ইন এ নিউ ক্লাস ইউ ক্যান আস্ক ইউর নিউ ক্লাসমেট, then could you please write down these notes for me? I have forgotten to bring the pen. অর্থাৎ তুমি কি তোমার জন্য একটু লিখে রাখতে পারো? অর্থাৎ could you please borrow your pen? হ্যাঁ, তোমাকে কলমটাকে আমাকে ধার দিতে পারো? অথবা আপনি একটু রিকোয়েস্ট করলেন, could you open the door? আপনার হাতে কিছু একটা আছে, আপনি ডোরটা ওপেন করতে পারছেন না, তখন আপনি বলবেন could you open the door please? অর্থাৎ এই ডোরটা কি ওপেন করতে পারো? আচ্ছা, তাহলে আমরা ক্যান এবং কুডের ক্ষেত্রে যখন আমরা রিকোয়েস্ট করব, সেক্ষেত্রে একটু পার্থক্য আছে। যেমন আমি আমার ফ্রেন্ডকে ক্যান দিয়ে বলতে পারি, ঠিক আছে? পাশাপাশি আমার ফ্যামিলি মেম্বার যারা আমরা আগে থেকে পরিচিত, উই আর ফ্যামিলিয়ার উইথ, উই ক্যান রিকোয়েস্ট দেম, ক্যান ইউ গিভ মি এ গ্লাস অফ ওয়াটার, তুমি কি আমাকে এক গ্লাস পানি দিতে পারো? ক্যান ইউ ওয়েট মোমেন্ট প্লিজ, তুমি কি একটা মুহূর্ত অপেক্ষা করবে? আচ্ছা, কিন্তু আমি যখন কোনো ফর্মাল সিচুয়েশন, ফর এক্সাম্পল ইন অ্যান অফিস অথবা ইন এ ক্লাসরুম, তখন কিন্তু আমরা কোড ইউজ করব, ঠিক আছে? হতে পারে এটা নতুন কারোর সাথে পরিচিত হলো, তখন আমরা রিকোয়েস্ট করতে গেলে অবশ্যই আমরা কোড ইউজ করবো, কেমন? জাস্ট, অ্যাকচুয়ালি স্যার এখানে রেসপেক্টেবল পারসন ওর আননোন পারসনের ক্ষেত্রে could নাকি? হ্যাঁ, অবশ্যই, অবশ্যই। আচ্ছা, এখন যেটা বলছিলাম যে তার পাশাপাশি আমরা উই ক্যান ইউজ ক্যান আই হ্যাভ, কুড আই হ্যাভ টু আস্ক ফর সামথিং, এটাই আমরা বলতে পারি কুড আই হ্যাভ, ক্যান আই হ্যাভ। অর্থাৎ ক্যান আই হ্যাভ দিস পোস্ট কার্ডস প্লিজ। হুম, একটা দোকানে যে আপনি এটা কিছু একটা দেখছেন, পোস্ট কার্ড দেখছেন, তো আপনি তখন বললেন যে ক্যান আই হ্যাভ দিস পোস্ট কার্ডস প্লিজ, আমি কি পোস্ট কার্ডগুলো পেতে পারি? তো এক্ষেত্রে ক্যান এবং কুড দুটি ইউজ করা যেতে পারে, ঠিক আছে? আপনি মোর রিকোয়েস্ট যদি করেন, মোর রেসপেক্ট যদি আপনি দিতে চান, তাহলে কুড ইউজ করতে পারেন। আচ্ছা, তাহলে ক্যান আই অর কুড আই, ইজ ইট ওকে টু ডু সামথিং, দ্যাট ইজ টম, ক্যান আই বরো ইউর আমব্রেলা? টম, কুড আই বরো ইউর আমব্রেলা? হ্যাঁ, ফোনে বলছে যে হ্যালো, ক্যান আই স্পিক টু গ্রে প্লিজ, অর্থাৎ আমি কি গ্রের সাথে কথা বলতে পারি? অর্থাৎ ইউ ক্যান ইউজ বোথ ক্যান অ্যান্ড কুড ইন দ্য সেম থিং, সেম প্লেস, অর্থাৎ আমরা সেম সেম জায়গাতেই ক্যান এবং কুড দুটো ইউজ করতে পারি, ঠিক আছে? বাট ইন টার্মস অফ রেসপেক্টফুল সিচুয়েশন, অর্থাৎ ফর্মাল সিচুয়েশন, টু টু রেসপেক্টেড পার্সন, তখন আমরা একটু কুড দিয়ে ইউজ করবো, কেমন? আচ্ছা, ইট ডিপেন্ডস অন দ্য স্পিকার, স্পিকার উপর ডিপেন্ড করছে স্পিকার কিভাবে এটা মিন করছে, কাকে সে রেসপেক্ট মনে করছে। বা একটা দোকানে যে কিন্তু আপনি খুব রেসপেক্ট
শো না করলেও চলছে। হ্যাঁ, আপনি ক্যান দিয়ে বলতে পারেন। পাশাপাশি কুড আই হ্যাভ দিস চকলেটস। হ্যাঁ, সো এখানে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে যেটা হয় যে ওরা খুব বেশি ইউজ করে, ফর্মালিটি ইউজ করে, অনেক বেশি সৌজন্যতা, অনেক ভদ্রতা বা সৌজন্য এটা ইউজ করে। বাস্তবে যতটুকু তার থেকেও বেশি, হুম বাস্তবে যতটুকু থাকা যায় তার থেকে বেশি তারা কথার দিকে, কথায় বা ইয়েতে ইউজ করে। যেমন ফর এক্সাম্পল, ইউ আর ওয়াকিং ইন স্ট্রিট অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টাচ উইথ সামন। সো যার সাথে টাচ লাগলো তখন সে আপনাকে বলবে, আর ইউ অল রাইট। হুম অর্থাৎ আপনি কি ঠিক আছেন, বাট কিছুই কিন্তু হয়নি, জাস্ট একটু হালকা ধাক্কা লাগছে বা একটু হাতের সাথে টাচ লেগে গেছে। সো সাথে সাথে সে বলবে, আর ইউ অল রাইট, ইজ ইট অল রাইট, আর ইউ ওকে। হ্যাঁ, সো এগুলো বলবে। তো আই এম এক্সট্রিমলি সরি ফর দ্যাট, এভাবে বলবে। সো ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে ইটস পার্ট অফ কালচার, ইংলিশ কালচার এটাই হয়। যেমন আমরা ঢাকার বা আমাদের দেশে যখন একজনের সাথে ধাক্কা লাগে তখন আমরা সরিটাও বলি না। সরি তো অনেক, মানে ওরা তো সরি বলবেই, কিন্তু আমরা অনেক সময় সরিটাও বলি না, যে রাগারাগি করি উল্টা। উল্টা রাগারাগি করে যে ঠিক ঠিক মতো কেন হাঁটেন না, দেখে হাঁটেন না, এরকম। বাট আমি যেমন আমার উত্তরাতে একটা ঘটনা ঘটেছিল, আমার সাথে একজন সম্ভবত উনি কানাডা থেকে আসছেন, ওনার সাথে একটু ধাক্কা লেগে গেছিল। আমি এই জন্য কথাটা বললাম, আই হ্যাভ এক্সপিরিয়েন্স সেম থিং। সেম একটা ঘটনা আমার ঘটেছিল, ওনার সাথে আমার একটু ধাক্কা লেগে গেছে। সো উনি ঘুরে এসে বলছে, আর ইউ ওকে, আর ইউ রাইট। হ্যাঁ, সো আপনার কি ঠিক আছে, আপনি কি ঠিক আছেন, কোয়াইট ফাইন। সো এরকম আর কি, উনি মানে খুব সৌজন্য প্রকাশ করেছেন। সো আমরা আমাদের কথাবার্তাতে অবশ্যই বিনয়, সৌজন্য, মডেস্টি, হ্যাঁ ডেফিনেটলি এগুলো আমাদের বলতে হবে। হুম ওকে, সো উই ক্যান ডু সাম এক্সারসাইজ। ওকে, সো আস্ক স্টিভ ইফ হি ক্যান ডু দিস থিংস। আমরা ছবি দেখে সেন্টেন্স তৈরি করবো, কেমন? স্টিভকে আমরা জিজ্ঞেস করবো যে এই কাজগুলো করার জন্য। প্রথম ছবিটাতে কি লেখা আছে? Can you swim? ইয়েস, ক্যান ইউ সুইম। অর্থাৎ একটা আমার এটা ছবিতে পারে। দেখা আছে যে সাঁতার কাটার একটা ছবি দেখা আছে, তাই না? হুম। আচ্ছা, তাহলে আমরা বলবো কি, ক্যান ইউ সুইম। আচ্ছা, 2 নম্বর ছবিতে কি দেখা যাচ্ছে? স্কেটিং, স্কেট। স্কেটিং। ইয়েস, স্কেটিং। হুম। 2 নম্বর ছবিতে হ্যাঁ স্কেটিং দেখা যাচ্ছে। তাহলে স্কেটিং হবে মনে তো হচ্ছে না। স্কেট। স্কি, স্কি, ইনফ্যাক্ট হুম। ইটস স্কি। সো আইস স্কেটিংও হতে পারে, বা স্কি, এটা আসলে স্কি বলে আর কি। হ্যাঁ, সো ইন উইন্টার সিজন ইন দ্য ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিজে যেটা হয় যে ওরা যখন the বরফের lands উপর কি করে? lands are covered with snow already in Canada, there is a snowfall, তাই না? স্নোফল হচ্ছে অলরেডি কানাডাতে। বা অন্যান্য যে যেগুলো নর্দার্ন কান্ট্রি যেগুলো আছে, লাইক কানাডা, রাশিয়া, তারপরে ইংল্যান্ড, আদার ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিজ, মানে ইউরোপিয়ান কান্ট্রিজ। তো তাদের এখানে শীতকালে প্রচুর স্নো পড়ে। সো ইজ দ্য ভেরি কমন। ওকে, সো আমরা বলি ক্যান ইউ স্কি। তারপরে নাম্বার 3-তে কি আছে? ক্যান ইউ প্লে স্কেট? ক্যান ইউ প্লে চেস। সে দাবা খেলছে। ওকে, নাম্বার 4, ক্যান ইউ রান? Can Can you you run run 10 kilometers? 10 ইয়েস, kilometers? ক্যান ইউ রান 10 kilometers? Fine. Number 5, Can you drive a ক্যান ইউ car? ড্রাইভ? ক্যান ইউ ড্রাইভ এ কার? ইয়েস, ক্যান ইউ ড্রাইভ আ কার। তুমি কি একটা কার ড্রাইভ করতে পারো? সেখানে কে কে ড্রাইভ করতে পারে শুনি? ইয়েস স্যার, আমি। ওকে, ফাইন, and anyone who can drive? আই আচ্ছা, কান্ট সে। সো ড্রাইভিং এটা হতে পারে মোটর বাইক অথবা প্রাইভেট কার, হোয়াট এভার। কে তাহলে দুজন আছে না হু ক্যান ড্রাইভ? ওকে, আর মোটর মোটর বাইক চালাতে পারে কেউ আছে? মোটর সাইকেল যেটা বলি আমরা। হ্যাঁ, অবশ্য অবশ্য। এই তো 17 বছর ধরে চালাই। হ্যাঁ, মোটর বাইক, হ্যাঁ, স্যার, মোটর আই ভেরি ক্যান্ট। কমন। ইউ 17 ক্যান। বছর থেকে বাইক চালাই। ওকে, ফাইন। তারপরে ছবিতে কি দেখা যাচ্ছে? Can you রাইড can এ you হর্স? ride a horse? ক্যান ইউ রাইড ইন হর্স? ইয়েস, এটা যেহেতু রাইড বলতে হবে, কারণ ঘোড়ার পিঠে চড়া বা যে কোনো পিঠে চড়াকে আমরা রাইড দিয়ে বলবো। ক্যান ইউ রাইড ইভেন বাইসাইকেল অর মোটরসাইকেল, আমরা বলবো ক্যান ইউ রাইড বাইসাইকেল অর ক্যান রাইড মোটরসাইকেল, মোটর বাইক। তো এখানে বলছি ক্যান ইউ রাইড আ হর্স। ওকে, অথবা আপনি যদি সিম্পলি এটাও বলেন ক্যান ইউ রাইড, ইজ ইট, ইটস অলসো কারেক্ট। ওকে, আচ্ছা, আরেকটা কথা বলে নিচ্ছি যে ক্লাসে সবাই উম, যদি কেউ লিভ নিতে চান তাহলে আমাকে একটু অবশ্যই ইনফর্ম করতে হবে, কারণ এটা অ্যাটেন্ডেন্সের একটা বিষয় আছে। তো আমাকে একটু জানাতে হবে। হ্যাঁ, ইফ ইউ হ্যাভ এন ইমার্জেন্সি
You can just inform me and you can leave. Okay. আচ্ছা, আর সবাই আপনার নামটা অবশ্যই আমাকে লিখে চ্যাট বক্সে লিখে দিবেন। এন্ড অফ দ্য ক্লাস যদি আপনি ক্লাস লিভ করেন, if you leave early then you can definitely inform me and then you can after writing your name in chat box you can leave. Okay, so can you do these things, write sentences about yourself, use I can or I can't. So এখন কি বলবে? সুজন মন্ডল ভাই বলেন, আপনি কি এটা করতে পারেন Sir, I কিনা? can swim. হ্যাঁ, সবগুলি বলেন দেখি। I can swim. And sir, I can chess. I can play chess. Then I can run 10 kilometers. I can ride bike. আচ্ছা, And এটা not. এটা কি হবে? I can't drive a car. I can't drive. মানে drive আপনার car. Yes, I মানে I can't can ride হচ্ছে bike, bike, but I can't but can't drive a car. drive a car. Okay, তারপর নাম্বার 6, I can't ride a horse. horse. I can't ride a horse. Okay, fine. So anyone who can say? জি স্যার। I can swim, then হচ্ছে I can't ski, right? Yes. Okay. I can play chess. I can run 10 kilometers. I can't drive a car, but I can drive motorcycle. Cycle. I can't ride horse. Okay. So next, নতুন আজকে যে জয়েন করেছেন একটু বলেন, সাদিয়া আপু বলেন। সাদিয়া আপু, জি স্যার। হ্যাঁ বলবো? ট্রাই করেন। হ্যাঁ, সাদিয়া আপু বলেন, সাদিয়া আপু বলেন, হ্যাঁ, যে আপনি কি সুইম করতে পারেন কিনা। এটা ইংলিশে, যে এই ছবিগুলো দেখে আপনি নিজের মতো করে বলেন যে আপনি কোনটা পারেন বা কোনটা পারেন না। আপনি 2 নাম্বারটা বাদ দিলে চলবে, কারণ 2 নাম্বারটা আমাদের দেশে এটা কমন না। সো এটা বাদ দিয়ে অন্য করে বলেন। জি স্যার। I cannot swim. I cannot chase. I I can I can can I cannot play chess. হ্যাঁ, এটা বলতে হবে। I cannot play chess. Chess. I can 10 kilometers. I হ্যাঁ, can run 10 I kilometers. can run 10 I kilometers. I can't drive a car. Fine, I can't ride a horse. fine. So can you run 10 kilometers? It's a very Sir, difficult no. task. Okay. No, It's sir, very, I can't. yes. I can walk, sir. Yes, we can walk, but to run 10 kilometers is very difficult job. So there are some mini marathon competition. You know, sometimes in Dhaka city there are some organization, they arrange mini marathon for 10 kilometers like this, or 10 kilometers, 5 or 10 kilometers. But you have to run, not walk. Okay, জি that is স্যার। the condition. Okay. Okay, so we can turn over. Okay, fine. So complete these sentences, use can or can't plus one of these verbs. এখানে কিছু ভার্ব আছে, find, hear, see, speak, এগুলো দিয়ে আমরা সেন্টেন্সটা তৈরি করব। হ্যাঁ, প্রথমে করে দেওয়া আছে, আই এম সরি বাট উই কান্ট কাম টু পার্টি নেক্সট স্যাটারডে। আমি সরি বাট আমি আসতে পারবো না তোমার অনুষ্ঠানে বা প্রোগ্রামে, নেক্সট স্যাটারডে যে অনুষ্ঠান হচ্ছে সেটা আমি আসতে পারছি না, আমি আসতে পারবো না। আই এম সরি বাট উই কান্ট কাম টু ইউর পার্টি নেক্সট স্যাটারডে। সুতরাং কাম এই ভার্বটা আমরা নিয়ে ফেললাম, ঠিক আছে। আচ্ছা, এরপরে বলবো হচ্ছে শাহাদুত ভাই আছেন? জি। ওকে, শাহাদুত ভাই আপনি পরেরটা বলেন। আই লাইক দিস হোটেল I রুম। like this hotel room. এখান থেকে কোন যে কোনো একটা ভার্ব নিয়ে আস, আপনি কি পারেন, অথবা আপনি পারেন এই যেমন ফাইন্ড, হিয়ার। Mountain. পরেরটা দেখছি আমরা, ইউ ড্যাশ দ্য মাউন্টেন ফ্রম দ্য উইন্ডো। এটা কি হবে? The You can mountain. see. Cannot ইয়েস, see. তাহলে কি হবে এটা? I like this You hotel can room. Oh, hotel room. You can see the mountain from the window. ইয়েস, ইউ কান্ট সি দ্য মাউন্টেন্স ফ্রম দ্য উইন্ডো। Hmm. ওকে, ফাইন, থ্যাংক ইউ। তাহলে ইউ কান্ট সি, আমি হোটেলটা পছন্দ করি। ইউ কি হবে? ক্যান অর Can. ক্যান্ট, কোনটা হবে? can't. Can't.
ক্যান Can. হবে, ক্যান হবে, কারণ তুমি দেখতে পারো, আমি এটা পছন্দ উইন্ডো করছি। হ্যাঁ, ইউ ক্যান সি দ্য মাউন্টেন্স ফ্রম দ্য উইন্ডো, অর্থাৎ এই হোটেলের রুমের জানলা দিয়ে পাহাড় দেখা যায়। ওকে, থ্যাংক ইউ জাহাজ ভাই। ওকে, নেক্সট হচ্ছে সুইট ভাই বলেন, সুইট ভাই, আমাদের মিষ্টি ভাই বলেন, সুইট ভাই, সুইট ভাই ইজ ভেরি সুইট। ওকে, সুইট ভাই, ইউ ক্যান ট্রাই জি, নাম্বার 3। আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার। আমি লিঙ্কটা আমাকে ইন্ডিভিজুয়ালি কে মাত্র দিল, আমি আসলে মাত্র জয়েন করলাম স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, সমস্যা নেই, আমি ক্লাসের শেষে কথা বলবো তাহলে। আচ্ছা, ওকে স্যার। তারপরে আমাদের আরেকজন জাহিদ ভাই, আপনি কি একটু বলবেন নাম্বার 3? ভেরি সিম্পল। जी सर you are speaking very quickly না, এটা I ইউ আর have স্পিকিং ভেরি কোয়াইটলি, মানে কোয়াইটলি মানে I খুব speak you. কোয়াইটলি, মানে খুব শান্তভাবে, খুব নীরবে, মানে খুব আস্তে আস্তে, এখানে বোঝাচ্ছে খুব আস্তে Quickly. বা খুব ধীরে ধীরে। হ্যাঁ, I এটা নীরবে বা ধীরে ধীরে বোঝাচ্ছে। হ্যাঁ, I speak you. তাহলে কি হবে? আই কান হবে না, I আই have ক্যান হবে না, ক্যান্ট হবে? I can't hear you ইয়েস, ফাইন। ইউ আর স্পিকিং ভেরি কোয়াইটলি, মানে খুব ধীরে ধীরে আস্তে কথা বলছো, আমি তোমাকে শুনতে পাচ্ছি না। শুনতে পাচ্ছি না। ইয়েস। তারপরে নাম্বার ফোর করবে হচ্ছে আসিফুল ভাই, আসিফুল হাসান ভাই, আপনি নাম্বার 4টা ট্রাই করবেন? ক্যান ইউ ট্রাই নাম্বার 4? আসিফুল হাসান ভাই, আচ্ছা, হাসিবুল হাসান শুনতে পাচ্ছেন? আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে আরেকজন বলেন নতুনদের মধ্যে, সাদিয়া আপু বলবেন। Sir, have you seen my bag? I see it. I can see it. হ্যাভ ইউ সিন মাই ব্যাগ? তুমি কি আমার ব্যাগটা দেখেছো? তাহলে স্যার হবে I আই can't কান্ট see can it. find it. ফাইন্ড ইট। ইয়েস, তুমি কি আমার ব্যাগটা দেখেছো? এটা হচ্ছে এই যে এটা একটা কুইজ টাইপ অফ, ইটস অ্যান এক্সারসাইজ এন্ড এট দ্য সেম টাইম ইটস আ কুইজ। কুইজ মানে হচ্ছে আপনার ব্রেন ওয়ার্ক করা, যে আপনি সেন্টেন্স তৈরি করছেন ভার্বগুলো নিয়ে, এটা একটা খেলার মতো, সো দ্যাট ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড বাই প্লেইং উইথ ওয়ার্ডস। ইউ ক্যান অলসো অ্যাবল টু স্পিক ইন ইংলিশ বাই ইউজিং দিস ওয়ার্ডস উইদিন দিস স্ট্রাকচার। এই স্ট্রাকচারে কিন্তু আমরা কথা বলি না, এটা Yes, yes. all are the sentences taken from our everyday life, তাই না? আচ্ছা, সবাই, আমি মিউট করে দিচ্ছি। আচ্ছা, সবাই শুধু কথা যখন বললে, মানে ক্লাসের সময় কথা না বলে ভালো। আর যদি কোনো কোশ্চেন থাকে অবশ্যই বলবেন, না হলে মাইক্রোফোনটা বন্ধ করে আমরা রাখবেন। আমরা একটা করতে হয় যে কথা বলা হয়ে গেলে সাথে সাথে মিউট করে দিই, একটু মিউট তাহলে করে দিই, কারণ একটু হয় কি, এক্সটার্নাল যে আদার সোর্সেস থেকে যে সাউন্ড গুলো আসে, এটা ক্লাসে একটু হ্যাম্পার হয়, অন্যদের বুঝতে সমস্যা হয়, কেমন? ওকে, ফাইন। তাহলে অল আর দ্য সেন্টেন্সেস টেকেন ফ্রম আওয়ার এভরিডে লাইফ, ইজন্ট ইট? এই সবগুলো কিন্তু আমাদের আমাদের এভরিডে লাইফ, ইট ইজ স্পিকিং কনভারসেশন থেকে নেওয়া। আচ্ছা, সো হ্যাভ ইউ সিন মাই ব্যাগ? তুমি কি আমার ব্যাগটা দেখেছো? আই কান্ট ফাইন্ড ইট, আমি এটা খুঁজে পাচ্ছি না, আমি পাচ্ছি না। বুঝতে পারছি। আচ্ছা, তারপরে ইউ আর স্পিকিং ভেরি কোয়াইটলি, অথবা ইউ আর স্পিকিং ইন আ ভেরি লো ভয়েস। এটা কোয়াইটলি দেওয়া আছে, আপনি তো একটা সেন্টেন্সের অনেকভাবে বলতে পারেন। ইউ আর স্পিকিং ভেরি, ইউ আর স্পিকিং স্লোলি। ইন ভেরি লো ভয়েস, ইউ আর স্পিকিং ইন ভেরি লো ভয়েস, তার মানে খুব লো ভয়েসে কথা বলছো, অথবা ইউ আর স্পিকিং ভেরি কোয়াইটলি, ইটস এ ভেরি স্ট্যান্ডার্ড ইংলিশ। ইউ আর স্পিকিং ভেরি কোয়াইটলি, কোয়াইটলি মানে হচ্ছে খুব শান্তভাবে, খুব নীরবে, আস্তে আস্তে কথা বলছে। সো আই কান্ট হিয়ার ইউ, আমি তোমাকে শুনতে পাচ্ছি না। সো আমি যদি সাপোজ আপনি কোনো একটা কথা বলছেন, আমি শুনতে পাই, তখন আমি আপনাকে বলবো যে ইউ আর স্পিকিং ভেরি কোয়াইটলি, আই কান্ট হিয়ার ইউ। ওকে, সো নাম্বার ফাইভটা কে করবে দেখেন, অলরেডি এখন একজন কিন্তু লগ আউট হয়ে আমি গেছে। স্যার বলি, হ্যাঁ, শিওর। আমি বলি নাই। হ্যাঁ, শিওর। Catherine got the job because she can speak 5 languages. Yes, Catherine got the job because she She can can speak speak five 5 languages. languages. Okay, so how many languages do you know? আপনারা কয়টা ল্যাঙ্গুয়েজ জানেন? অ্যাপার্ট ফ্রম বাংলা, বাংলা ছাড়া কে কে কি ভাষা জানে দেখি? Do you know any other language? I can speak in Hindi, but not writing Yes. and reading. Okay, so um,
it's a very common in our country. That is to know Hindi. We can sometimes speak in Hindi. We can sometimes understand the listening. The listening, we can understand what they say, especially in the TV serials or Hindi movies. Sometimes we can understand everything what they're saying, isn't I it? learned from watching cartoon. Yes. And I know some French also. আমি ফ্রেঞ্চ কিছু বলতে জানি, কিছু বলতে পারি। বেসিক বেসিক ফ্রেঞ্চটা আমি পারি। আচ্ছা, তারপর অনেকে কিন্তু আরবি জানে। আমাদের একজন আছেন, উনি কিন্তু একটু আরবি জানেন। উনি এখন ক্লাস উনি নাই, বাট উনি কিন্তু আরবি ভালো বলতে পারেন। আমাদের লিয়াকত স্যার, হি ক্যান স্পিক রাইট অ্যারাবিক ইন অ্যাডিশন টু ইংলিশ অ্যান্ড ফ্রেঞ্চ। সে কিন্তু ক্যান ফ্লুয়েন্টলি স্পিক ইন অ্যারাবিক অ্যান্ড ই ক্যান রাইট অ্যারাবিক। সো এটাকে মাল্টিলিঙ্গুয়াল বলে, অর্থাৎ বহু ভাষা যে জানে তাকে বলে মাল্টিলিঙ্গুয়াল, অর্থাৎ সে অনেক ভাষা জানে। ইটস এ কোয়ালিটি। ওকে, ফাইন। সো নেক্সট ওয়ান, দ্যাট ইজ কমপ্লিট দিস সেন্টেন্স, ইউজ কান্ট অর কুডন্ট। আমরা কান্ট ইউজ করতে পারি অর কুডন্ট ইউজ করতে পারি, এবং উই ক্যান ইউজ দিস ভার্ব অ্যাজ ওয়েল। আমরা এই ভার্বগুলো, Cool. প্রথমটা করে দেওয়া হচ্ছে, আই ওয়াজ টায়ার্ড বাট আই কুডন্ট স্লিপ। আমি খুবই টায়ার্ড ছিলাম। তাসিন আপু, আপনার প্রচুর শব্দ হচ্ছে। তাসিন আপু, আপনি মিউট করে রাখবেন। আচ্ছা, আই ওয়াজ টায়ার্ড বাট আই কুডন্ট স্লিপ। আমি খুবই ক্লান্ত ছিলাম কিন্তু আমি ঘুমাতে পারিনি। আই ওয়াজন্ট হাংরি ইয়েস্টারডে। তারপরে তাসিন আপু বলেন, আপনি তো বলতে বলতে যাচ্ছিলেন। তাসিন আপু, আচ্ছা, এনিওয়ান, আই ওয়াজন্ট হাংরি ইয়েস্টারডে। আমি গতকাল হাংরি স্যার ছিলাম। I আমি can eat বলি, my dinner. তাহলে এটা কি হবে? I couldn't. I I couldn't. couldn't eat my dinner. আই কুডন্ট। I couldn't my dinner. যেহেতু এটা পাস্ট টেন্স আছে, মনে হয় কুড হবে। হ্যাঁ, এখানে আমরা প্রথমে দেখবো যে কোন ভার্বটা আমরা নিব, ঠিক আছে? এখানে আমরা যেহেতু ইয়েস্টারডে কথা বলা হচ্ছে, সুতরাং আমরা এটাকে অবশ্যই কুডন্ট হবে, তাই না? আমরা পড়েছি, একটু আগে পড়লাম, পাস্ট টেন্স, অর্থাৎ আগের কোন ঘটনার ক্ষেত্রে আমরা কি করবো? ক্যানের পাস্ট টেন্স কুড ইউজ করবো, ঠিক আছে? ক্লিয়ার? ইয়েস্টারডে তো অবশ্যই জি। গতকালের ঘটনা, তার মানে হচ্ছে এটা অবশ্যই পাস্ট টেন্স, অর্থাৎ অতীতকালে যেটা ঘটে গেছে। তাহলে অবশ্যই আমাদের পাস্ট টেন্সে কি ইউজ করতে হবে? কুডন্ট ইউজ করতে হবে, তাই না? সো আই ওয়াজন্ট হাংরি ইয়েস্টারডে, আমি গতকাল ক্ষুধার্ত ছিলাম না। আই কুডন্ট, এটা কোন ভাবটা নিয়ে I আসবো? couldn't eat my dinner. ফাইন, আই কুডন্ট ইট মাই ডিনার। Eat I my couldn't dinner. eat my dinner. Yes, thank you. I wasn't hungry yesterday. I couldn't eat my dinner. আমি যেহেতু ক্ষুধার্ত ছিলাম না, আমি খাইনি বা Dinner. খেতে পারিনি। ওকে, ক্ষুধা না লাগলে তো কষ্ট করে খাওয়ার দরকার নেই, তাই না? আচ্ছা, অনেকে ক্ষুধা না লাগলেও খায়। উই ফাইন্ড সামওয়ান যে ক্ষুধা লাগলেও খায়, এন্ড অলসো ক্ষুধা না লাগলেও খায়। হ্যাঁ, সো ডক্টর বা বিজ্ঞানীরা বলে ক্ষুধা না লাগলে খাওয়া উচিত না, ঠিক আছে? তাহলে কি হয়, আমাদের শরীরে সেটা মানে জমা থাকে অ্যাজ আ, কি বলা যায়, ফ্যাট হিসাবে। ফাইনালি ইট স্টোরস ইন আওয়ার বডি অ্যাজ ফ্যাট, যেটা ফ্যাট আমাদের শরীরে আননেসেসারি ফ্যাটকে বাড়িয়ে দেয়। ওকে, সো থ্যাংক ইউ। নেক্সট ওয়ান, নাম্বার 3, সুইট ভাই, ক্যান ইউ ট্রাই? আর আমি কিন্তু ক্যানটা ইউজ করলাম। আচ্ছা, তাহলে প্রিন্স ভাই বলেন, প্রিন্স ঘোষ ভাই বলেন। Sir, Kate. Yes, sir. Kate doesn't know what to do. Kate doesn't She know what to do. know what to Kate, do. Kate doesn't know She what to do. cannot decide. She Cannot decide. cannot decide. Fine. সে, তাহলে আমরা কিন্তু এই প্রথম সেন্টেন্সের মধ্যে বুঝতে পারছি যে doesn't know what to do, অর্থাৎ কেট বুঝতে পারছে না কি করবে। এটা present আছে। হ্যাঁ, এই যখন আমরা কোনো কিছু বুঝতে পারি না, Could decide. ইয়েস, কি হবে এটা? she can't She decide. cannot decide. হ্যাঁ, Or she can't cannot decide. Can't decide. হ্যাঁ, এখানে couldn't হবে না, কারণ এটা তো বলা হচ্ছে প্রেজেন্ট ফর্মে। এটা present আছে। সে, যেমন sometimes we find some situation where we were not sure what to do. হ্যাঁ, আমরা যখন জানি না আসলে কি করতে হবে, অনেক সময় এরকম হবে না? Sometimes this kind of situations come, isn't there? এই ধরনের সিচুয়েশন আসে না যে আমরা কি করতে হ্যাঁ, হবে? আমার
বলি স্যার, হোয়াট ক্যান আই ডু? হ্যাঁ, হোয়াট ক্যান আই ডু, সামটাইমস এই ধরনের সিচুয়েশন আমাদের চলে আসে যে Yes. আকস্মিকতা, সাডেনলি। সো দ্যাটস ওয়াই উই উই সামটাইমস উই আর নট শিওর হোয়াট টু ডু, মানে ওই মুহূর্তে কি করতে হবে আমরা শিওর না, তখন আমরা বলি কান্ট ডিসাইড। সো কেট ডাজন্ট নো হোয়াট টু ডু, শি কান্ট He cannot decide. ডিসাইড। ওকে, Okay. নাম্বার ফোর, নাম্বার ফোর কে I করবে? wanted to speak. তাসিন আপু করবেন? আচ্ছা ফাইন, আই ওয়ান্টেড টু স্পিক। I want to. I went to speak my matern yesterday, I but wanted to I go by could go him, আচ্ছা আবার বলতে হবে, but I could আই ওয়ান্টেড টু speak to মার্টিন Martin yesterday, Martin yesterday, but but I could go him. না Can't এখানে could অর্থাৎ আমরা মিনিংটা বোঝার চেষ্টা করি। I আমি couldn't গতকাল find him. মার্টিনের সাথে কথা বলতে চেয়েছিলাম কিন্তু আমি কিন্তু পারিনি। হুম, মানে I could তাহলে not find him. হ্যাঁ, তাহলে কি হবে? এটা I কুড will হবে না। ফাইন্ড হিম হবে স্যার, হ্যাঁ, আই কুডন্ট কি, find ফাইন্ড him. হিম। হ্যাঁ, আমি তার সাথে কালকে কথা find বলতে him. চেয়েছিলাম কিন্তু আমি পাই নাই। হ্যাঁ, মানে তাকে তাকে আমি খুঁজে পাইনি, পাইনি। তাকে খুঁজে পাইনি, তার সাথে কথা বলতে চেয়েছিলাম। তাহলে কি হবে? কুডন্ট Could not ফাইন্ড Find হিম, find কুডন্ট him. I ফাইন্ড। couldn't. Find him, এটা কিন্তু গতকাল, সুতরাং আমরা but I couldn't find couldn't him. ইউজ করলাম। ইয়েস, আই couldn't find him. ওকে, সো নাম্বার 5, এরপরে বলবো হচ্ছে James. কে, সালে আপু বলবেন? James. সালে আপু, তালেয়া না সত্যি? সালেহা শশী আপু, ইয়েস। James head to the concert next Sunday, স্যাটারডে, Saturday. He has to work. এখানে তাহলে জেমস জেমস এটা কোন cannot কোন Or কোনটা নিয়ে আসা যায়? go কোনটা নিয়ে আসা যায়? cannot go হবে cannot go to the concert next Saturday. He has to work. ফাইন, Couldn't হবে। জেমস ক্যানট, তাহলে কি হবে? Go. গো টু দ্য কনসার্ট, তাই না? পরবর্তী নেক্সট স্যাটারডে যে কনসার্ট হবে সেটা যেতে পারবে না। হি হ্যাজ টু ওয়ার্ক, তার মানে তাকে কাজে যেতে হবে বা তাকে কাজ করতে হবে। হি হ্যাজ টু ওয়ার্ক। ওকে ফাইন, থ্যাংক ইউ। তারপরে আম, বলবে হচ্ছে শফিক ভাই বলবেন না, সাদুত ভাই, শফিক ভাইকে বলবেন বা হাসিবুল ভাই? স্যার আমি বলবো। কে? এটাই হবে। এটা হবে 6 হবে শফিক ভাই বলতে পারেন? হ্যাঁ বলেন। পাওলা কান্ট গো টু দ্য মর্নিং লাস্ট উইক হি আচ্ছা, ওয়াজ আপনার ইল। কথাটা বোঝা যাচ্ছে না। হ্যালো, হ্যাঁ, হ্যাঁ স্যার, জি, এটা হবে পাওলা কান্ট গো টু দ্য মর্নিং লাস্ট উইক শি ওয়াজ ইল। পলা, পাওলা Could not কান্ট go. Couldn't. একটু স্পিক এ বিট Colton লাউডার, একটু জোরে বলেন, স্পিক এ বিট লাউডার। পলা, স্যার পাওলা কান্ট গো টু দ্য last week. মর্নিং লাস্ট লাস্ট উইক উইক। বলা হয়েছে। লাস্ট উইক কিন্তু গত সপ্তাহের ঘটনা, তার মানে অতীতকালের ঘটনা, আগের ঘটনা। When তাহলে ক্যানট হবে না কুড নট হবে? নট হবে could স্যার, not. কুড নট হবে, ইয়েস। পলা কুড নট, তারপরে কোনটা হবে? পলা কুড নট, এখানে কি কোন ভার্বটা ইউজ করতে পারি আমরা? Go to. গো When দিতে when পারি, Go হবে. গো দিতে পারি। দেখেন Go গোটা to the কিন্তু কুড নট। meeting last ইয়েস, week. ইয়েস, পলা কুডন্ট বা কুড নট গো টু দ্য মিটিং লাস্ট উইক। কেন সেটা বলা আছে? She was শি ওয়াজ ইল, অর্থাৎ সে অসুস্থ। আচ্ছা, একটু নয়েজ আসছে কার জন্য? স্যার তার একটু গোয়ের নয়েজ জায়গায় আসছে স্যার একটু পর পর। একটু আমরা গোয়ের নয়েজ জায়গায় আসছে। ওয়েন করতে পারি না। আচ্ছা, আমি মিউট না করে দিচ্ছি। মোডালের পরে সবচেয়ে সবাই মূল কথা ভাবে বলছে প্রেজেন্ট। তো শুনতে প্রবলেম হচ্ছে স্যার। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সবাই আচ্ছা, আমার কথা কি ক্লিয়ার শোনা যায়? ইজ ইট অডিবল টু এভরিওয়ান? যাচ্ছে স্যার। জি শুনতে পাচ্ছি স্যার। আচ্ছা, ঠিক জি আছে। স্যার, সবাইকে মিউট করে দিন শুধু স্যার। হ্যাঁ, আমি মিউট করে দিলাম, কারণ কারো কারো ক্ষেত্রে যে ওই সম্ভবত স্পিকারের আওয়াজ আসে, মানে এক্সটার্নাল নয়েজ আসে, so একটু সমস্যা হচ্ছে। ওকে, আচ্ছা, এখন একটু ছবি দিয়ে আমরা একটু প্র্যাকটিস করি, ছবি দিয়ে। হোয়াট ডু ইউ সে ইন দিস সিচুয়েশনস? এই সিচুয়েশনে আমরা কি বলবো? হ্যাঁ, প্রথম ছবিটা কি দেখাচ্ছে? ইজ ইট ভিজিবল? ছবিটা দেখা যাচ্ছে তাই না? আচ্ছা, প্রথমটা করে দেওয়া আছে, মানে কুড ইউ ওপেন দ্য ডোর প্লিজ। এই লোকটা এই মেয়েটাকে রিকোয়েস্ট করছে, তুমি কি একটু ওপেন করে দরজাটা ওপেন করতে পারো?
এটা কিন্তু বলে দিল, হ্যাঁ, প্রথমটা করে দেওয়া আছে আই, তার মানে ওপেন, এখানে ওপেনটা বলা আছে, তাই না? অর্থাৎ রিকোয়েস্ট করছে এই মেয়েটাকে যে কুড ইউ ওপেন দ্য ডোর প্লিজ, তুমি কি দরজাটা খুলতে পারো? আচ্ছা, তারপর একটা পাস, হ্যাঁ, পাস মানে আপনি আমাকে একটু দিবেন, পাস মানে এটা কি বোঝাচ্ছে? যে কোনো একটা কিছু কার কাছে আমি চাচ্ছি, হ্যাঁ, সেটা তো সল্ট হতে পারে, এই যে সল্ট, ছবিটা কি দেখা যাচ্ছে? ইজ ইট ক্লিয়ার? জি স্যার, দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, ঠিক আছে, একটু বড় করে দিই। আচ্ছা, এখানে একজন আরেকজনকে রিকোয়েস্ট করছে যে আমাকে কি সল্টটা দেওয়া যায়, মানে মানে সল্ট, এরকম দেখা যাচ্ছে না, সল্টের কথা লেখা আছে, সল্টের জি একটা, স্যার, দেখা যাচ্ছে। So, আমরা হয়তো জি দাওয়াত স্যার, খেতে দেখা যাচ্ছি, যাচ্ছে। Can you pass me the salt? ইয়াস, তাহলে কি হবে? Would you pass Can me you the pass salt? me the salt? কুড ইউ No, পাস can. দ্য সল্ট প্লিজ, অর্থাৎ আমাকে কি এই এটা দেওয়া যায়, লবণটা দেওয়া যায়। এই যে দেখেন, আমরা একটা শিখলাম যে কিভাবে, ফর এক্সাম্পল উই আর ইন অ্যান ইনভাইটেশন, হ্যাঁ, উই আর হ্যাভিং আওয়ার ডিনার অর উই আর হ্যাভিং আওয়ার লাঞ্চ, অর্থাৎ আমরা লাঞ্চ বা ডিনার করছি, সো উই ক্যান রিকোয়েস্ট দ্য পার্সন জাস্ট বিসাইড মি, নেক্সট টু মি, আমি তাকে রিকোয়েস্ট করতে পারি যে আপনি আমাকে লবণটা দিতে পারেন, আপনি কি লবণটা পাস করতে পারেন। এই যে সেন্টেন্সটা কিভাবে বলবো আমরা, কুড ইউ Could you pass me the salt? Could you pass the salt, please? Could you pass the chicken curry, please? হ্যাঁ, চিকেন কারিকে আমাকে দেওয়া যায়, পাস করে দিতে পারেন। সো এখন তো দাওয়াতে কি হয়, একটা টেবিলে হয়তো 5 জন 6 জন থাকে না, জি এখন স্যার। তখন দেখা যাচ্ছে একটা কারি বোল থাকে, একটা একটা মাটনের বোল, একটা হচ্ছে ভেজিটেবলস থাকে, হ্যাঁ, এখন কিন্তু সার্ভ করে দেয় না, আমাদেরকে কি করতে হয়, সেলফ সার্ভিস, আপনার উই নিড টু সার্ভ আওয়ার সেলফস, মানে আমাদেরকে নিজেরাই সার্ভ করতে হয়। তখন কিন্তু আমরা বলতে পারি, ফর এক্সাম্পল একজন অলরেডি চিকেন কারি নিয়ে নিচ্ছে, সো তখন আমরা রিকোয়েস্ট করতে পারি, কুড ইউ পাস চিকেন কারি বোল বা কারি বোল টু মি, কুড ইউ কারি কুড ইউ পাস দ্য কারি বোল প্লিজ, কারি বোল, কারির যে তরকারির যে বোলটা, সেটা কি আমাকে পাস করে দেওয়া যায়? ঠিক আছে, জি আচ্ছা, স্যার। আপনি এরপর হচ্ছে টার্ন অফ, আমিন আপু বলেন, টার্ন অফ দিয়ে, অর্থাৎ এখানে সে, এই মেয়েটা একটা মেয়েকে বলছে এই গান সে শুনছে সেটাকে অফ করতে বলছে, সো হাউ টু মেক দ্য সেন্টেন্স? Could you turn off the radio, please? ওকে, কুড ইউ টার্ন অফ দ্য রেডিও প্লিজ, হ্যাঁ অবশ্যই। এখানে টার্ন অফটা আমরা এর আগে শিখেছিলাম যে টার্ন অফ, সুইচ অফ, কোনো মেশিনারি জিনিসপত্র অফ করা বা অন করার ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি টার্ন অফ, সুইচ অফ, at the same time process turn on and switch on, যদি আমরা if we switch on anything, অর্থাৎ আমরা যদি কোনো অন অ্যাক্টিভেট করি, কোনো একটা জিনিস চালু করি, তখন আমরা কি বলবো, টার্ন অন, টার্ন অন দ্য এয়ার কন্ডিশন প্লিজ, টার্ন অফ দ্য টেলিভিশন প্লিজ, ক্লিয়ার? ওকে, জি স্যার। তারপরে নাম্বার 4, এটা হচ্ছে হ্যাভ দিয়ে বোঝাচ্ছে এখানে, আম, এখানে কোন একটা কিছু ফোন নাম্বার কথা দেখতে পাচ্ছেন? জি স্যার, ফোন নাম্বার চাচ্ছে। তাহলে তাই নাইম ভাই বলেন যে তাকে রিকোয়েস্ট করছে যে আমি কি আপনার ফোন নাম্বারটা পেতে পারি। এখানে ক্যান আই হ্যাভ ইউর ফোন নাম্বার এটাও হইতে পারে, কুড আই হ্যাভ ইউর ফোন নাম্বার হ্যাঁ, হইতে পারে। ক্যান আই হ্যাভ ইউর, অ্যাকর্ডিং টু দ্য স্পিকার, অর্থাৎ স্পিকার কিভাবে তাকে অ্যাড্রেস করবে, ডিপেন্ডিং অন দিস, কুড আই হ্যাভ ইউর ফোন নাম্বার প্লিজ, ক্যান আই হ্যাভ ইউর ফোন নাম্বার প্লিজ, ফোন নাম্বারটা আমি পেতে পারি। ওকে, সো এখানে হ্যাভ অর্থে বোঝাচ্ছে, হ্যাভটা কোনো কিছু পাওয়া, জি স্যার। এই অর্থে বোঝাচ্ছে। সো হ্যাভ কিন্তু অনেকগুলো অর্থ আছে, হ্যাভ অর্থে পাওয়া, হ্যাভ অর্থে আমি আই এম হ্যাভিং মাই লাঞ্চ, আই এম হ্যাভিং মাই ডিনার, আই এম হ্যাভিং মাই ব্রেকফাস্ট, হ্যাঁ, আই এম হ্যাভিং মাই শাওয়ার, অর্থাৎ আমি গোসল করছি। হ্যাভ এর অনেকগুলো অ্যাপগুলো, এটা হচ্ছে আমরা, অর্থাৎ এরকম অনেক, আমি বলি মনে রাখার জন্য, হচ্ছে আলুর মতো, আলু যেমন সব তরকারিতে যায়, ইটস লাইক জি স্যার। হ্যাঁ, হচ্ছে এই টাইপের, ইংলিশে ল্যাঙ্গুয়েজে হ্যাভ হচ্ছে এরকম। ওকে, তারপর হচ্ছে নাম্বার 5, তাকে কিছু একটা বলছে যে লুক, মানে 5 নাম্বার একটা বইয়ের কথা বলছে, হুম, Could I look the magazine? তাহলে আমরা অর্থাৎ সে একটা নিউজ পেপার পড়ছে বা একটা ম্যাগাজিন পড়ছে, তাই না? সেই হুম। হয়তোবা ট্রেনে ট্রেনে বা বাসে তারা বসে আছে, তখন সে রিকোয়েস্ট করছে যে এই নিউজ পেপারটাকে আমি পেতে পারি বা একটু দেখতে পারি। Could I look the magazine? হুম, কুড আই হ্যাভ দ্য ম্যাগাজিন প্লিজ। এখানে লুক, মানে আমি এটা দেখতে পারি কি, Look মানে দেওয়া এটা আছে। এটা অর্থ আচ্ছা বোঝাচ্ছে। হুম, Could আহ, I Have your newspaper or হ্যাঁ magazine?
হ্যাঁ, প্রীতি বলছিল, প্রীতি নাকি? Could I Could I look? could I look at your magazine? ইয়েস, ফাইন প্রীতি, থ্যাংক ইউ। কুড আই লুক অ্যাট ইউর ম্যাগাজিন, মানে আমি একটু দেখা। হ্যাঁ, অথবা এর আরেকটা ইংলিশ আছে, টেক আ লুক। ক্যান আই টেক আ লুক? হ্যাঁ, সরি, হ্যাভ এ লুক। স্যার স্যার যদি দিই স্যার, কুড আই হ্যাভ এ লুক ইউর ম্যাগাজিন? টু ইউর ম্যাগাজিন বা নিউজ পেপার, হ্যাঁ অবশ্যই হয়। সো এটা ভেরি সিম্পল ইংলিশে বলেছে যে কুড আই লুক অ্যাট ইউর নিউজ পেপার, আমি তোমার নিউজ পেপারটা কি দেখতে পারি? ওকে, সো এটা হয় অনেক সময় আমরা ট্রেনে বা বাসে যখন make a long journey. Sometimes just the person, or the passenger just beside to me, he's reading a newspaper, and you can ask them, you can request him so that I can read that newspaper, his newspaper. Okay, তো নিউজপেপারটা পড়েছে, আমরা তো ম্যাগাজিনটা পড়েছে, আমি একটু দেখতে চাচ্ছিলাম। ওকে, 6 নাম্বারটা তাহলে আমি বলি। হ্যাঁ, নাম্বার 6 কে বলবে? রনি বলছিলাম। আচ্ছা, রনি তাহলে ভাই। এখানে ইউজ বলতে ক্যান আই ইউজ ইউর পেন? হ্যাঁ, ক্যান আই ইউজ ইউর পেন প্লিজ, আমি কি Could. আপনার পেনটা ইউজ করতে পারি? We can এখানে use পেনের their কথা বলা হচ্ছে, যেহেতু অর্থাৎ student, কলমটা ইউজ করতে পারি কিনা। Can বন্ধু I- বান্ধব, সেহেতু আমরা ক্যান ইউজ করলাম। হ্যাঁ, যেহেতু তারা কিন্তু বোঝা যাচ্ছে তারা ক্লাসমেট, সো আমরা সহপাঠী। অবশ্যই ক্যান ইউজ করতে পারি। হ্যাঁ, ক্লাসমেট, ফ্রেন্ড, ফ্যামিলি মেম্বার্স, হ্যাঁ আমরা ইজিলি ক্যান ইউজ করতে পারি, তাই না? ওকে, ওকে, so we are now clear about the uses of can and could. ওকে, আচ্ছা, সো আমরা একটু ছোট্ট করে দেখতে পারি যে মাস্ট, ডোন্ট নিড টু, এগুলো ব্যবহারটা দেখতে পারি। মাস্ট অর্থে, মাস্ট কি অর্থে ব্যবহার হয়? মাস্ট হচ্ছে অবশ্যই। অবশ্যই, অর্থাৎ আমরা সেটা আমরা তো বাংলাতেই বেশি ইউজ করি মাস্ট, তাই না? ইংলিশের চেয়ে বাংলাতে বেশি ইউজ করি, তাই না? সো জি স্যার। মাস্ট বোঝাচ্ছে, যেমন এই মেয়েটা তার বান্ধবীকে বলছে, ইটস আ ফ্যান্টাস্টিক ফিল্ম, ইউ মাস্ট সি, তুমি অবশ্যই দেখবে। হুম, অর্থাৎ এটা চমৎকার একটা ফিল্ম বা ছবি বা মুভি, তুমি অবশ্যই দেখবে। আই মাস্ট ডু, আই মাস্ট, তাহলে একইভাবে ভার্বের বেস ফর্মটাই বসবে অন্যান্য মডাল ভার্বের মতোই। আই মাস্ট ডু ইট, ইউ মাস্ট গো, অথবা দে মাস্ট সি, হ্যাঁ দে মাস্ট গো। অর্থাৎ একইভাবে আমরা আই, উই, ইউ দিয়ে সাবজেক্ট যেটাই হোক না কেন, মাস্ট ডু, মাস্ট গো, মাস্ট সি, মাস্ট ইট, এটসেট্রা। ওকে, যেমন মাস্ট ডু সামথিং, যদি অর্থাৎ মাস্ট ডু হচ্ছে কোনো কিছু অবশ্যই, আই নিড টু ডু ইট, মানে আমার তো করা খুবই দরকার। হ্যাঁ, মাস্ট আমরা কখন ব্যবহার করবো? যখন আমাদের করা খুবই দরকার, ভীষণ প্রয়োজন। আই নিড টু ডু ইট, আমাদের এটা করা খুবই দরকার। আই এম ভেরি হাংরি, আই মাস্ট ইট সামথিং। সো আমি খুবই, আমার ক্ষুধার্ত, আমাকে অবশ্যই কিছু খেতে হবে। আই মাস্ট ইট সামথিং, এই ক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের মাস্ট ইউজ করতে হবে। আই মাস্ট ইট, মানে আমাকে কিছু খেতেই হবে। সামটাইমস দিস কাইন্ড অফ সিচুয়েশন উই ইউজ মাস্ট, তাই না? এই ধরনের কোনো সিচুয়েশন যখন হয় তখন অবশ্যই মাস্ট ইউজ করতে হবে। ইটস এ ফ্যান্টাস্টিক ফিল্ম, ইউ মাস্ট সি ইট, অর্থাৎ আমি আমার বন্ধুকে বলছি তুমি কিন্তু অবশ্যই ছবিটা দেখবে, মানে তোমাকে অবশ্যই ছবিটা দেখতে হবে, কারণ ছবিটা খুবই চমৎকার বা সিনেমাটা খুবই চমৎকার। দ্য উইন্ডোজ আর ভেরি ডার্টি, হ্যাঁ, দ্য উইন্ডোজ আর একটা কোশ্চেন ছিল। ভেরি ডার্টি, উই মাস্ট ক্লিন দেম, আমরা আমাদের অবশ্যই পরিষ্কার করতে হবে। অর্থাৎ এই উইন্ডোগুলো কি খুবই নোংরা হয়ে গেছে, আহ, আমরা অবশ্যই এটা পরিষ্কার করবো, উই মাস্ট ক্লিন দেম। আচ্ছা, তাহলে আমরা একই মাস্ট নটটা ইউজ একটা করতেছি। কোশ্চেন ছিল। হ্যাঁ, কিছু বলছেন কেউ? আমার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। হ্যাঁ, প্লিজ ভাই বলেন। স্যার হ্যাভ টু কখন ব্যবহার করবো তাহলে? হ্যাঁ, হ্যাভ টু একটা মডেল ভার্ব, হ্যাভ টু ইউজ করতে পারি, হ্যাভ টু ইউজ করতে পারি, মাস্ট আই করতে হ্যাভ পারি, টু ইট সামথিং, এটা কি হতে পারে? আই হ্যাভ টু ইউজ সামথিং, আই মাস্ট ইউজ সামথিং, দুটো ইউজ করা যায়। আই হ্যাভ টু, মাস্ট দুটো ইউজ করা যায়। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, তারপর হচ্ছে যে আই ওয়াজ হাংরি, আই হ্যাড টু ইট সামথিং, এখন একটা ব্যবহার, একটু আগে আপনি যে বললেন না হ্যাভ টু, হ্যাঁ, হ্যাভ টুটা অর্থাৎ এটাও আমাদের উই নিড টু ডু সামথিং, এটা হচ্ছে আমাদের নেসেসিটি বোঝায়। নেসেসিটি মানে খুব বেশি প্রয়োজনীয়তা। সো মাস্ট এবং হ্যাভ টুটা যদি ডিফারেন্স করা হয়, মাস্টের থেকে, হ্যাভ টুর থেকে মাস্ট আরেকটু স্ট্রঙ্গার, ঠিক আছে? ইট ডিপেন্ডস অন দ্য স্পিকার, মানে স্পিকারের উপর ডিপেন্ড করছে সে কি কিভাবে মিন করছে। যেমন আমার খুব ক্ষুধা লেগেছে, আমাকে কিছু খেতেই হবে, ঠিক আছে? মানে আমার খাওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই, আমি আমি খুবই ক্ষুধার্ত, আমাকে কিছু খেতেই হবে। সো ইন দিস কেস উই ক্যান ইউজ মাস্ট, আই এম ভেরি হাংরি, আই মাস্ট ইট সামথিং। আচ্ছা, তারপরে
উইন্ডো গুলো খুব ময়লা হয়ে গেছে, আমাদের ক্লিন করতেই হবে। হুম, আচ্ছা, এখন আমরা দেখব যে হ্যাড টু, অর্থাৎ ফর দ্য পাস্ট, অর্থাৎ অতীতকালের কোনো ঘটনার ক্ষেত্রে আমাদের ইউজ করতে হয় হ্যাড টু। হুম, এখন মাস্ট তো আমরা ইউজ করবো হচ্ছে কি প্রেজেন্ট ফর্মে। হুম, এখন প্রেজেন্ট ফর্ম। অতীতকালে যখন আমাদের কোনো কিছু করতে হয়েছিল, খেয়াল করবেন, করতে হয়েছিল, যেমন আই ওয়াজ ভেরি হাংরি, আই হ্যাড টু ইট সামথিং। আমি খুবই ক্ষুধার্ত ছিলাম, আমাকে কিছু খেতে হতো। ক্লিয়ার? হতো বা হয়েছিল এরকম কি হ্যাঁ, বলা যায়? কিছু খেতেই হতো, না খেতে হতো মানে হচ্ছে আমাকে কিছু খেতেই হতো, আর আমাকে এখন খেতেই হবে। আই মাস্ট ইট হবে। সামথিং, আই হ্যাড টু ইট সামথিং, অর্থাৎ আমাকে কিছু খেতেই হতো। আই ওয়াজ ভেরি হাংরি, আই হ্যাড টু ইট সামথিং, আমাকে কিছু খেতেই হতো। ঠিক আছে, মানে হতো না দিয়ে যদি হবে, এটা খেতে না, হবে। খেতে হতো তার মানে হচ্ছে আমরা পাস্ট ফর্ম ব্যবহার করছি, যে নেসেসিটি ইন পাস্ট টেন্স, নেসেসিটি ইন পাস্ট ইভেন্টস, নেসেসিটি ইন পাস্ট হ্যাপেনিংস। অতীতকালের ঘটনা যেটা আমাদের নেসেসিটি বোঝাচ্ছে, মানে করতে হতো, অবশ্যই করে করতে হতো। অর্থাৎ উই হ্যাড টু ওয়াক হোম লাস্ট নাইট, অর্থাৎ আমরা গতকাল রাত্রে বাসায় এসেছি হেঁটে। উই হ্যাড টু ওয়াক মানে আমরা আমাদের হাঁটতে হয়েছে, গতকাল হেঁটে বাসায় ফিরতে হয়েছে। ক্লিয়ার? উই হ্যাড টু ওয়াক মানে আমাদেরকে হাঁটতে হয়েছে বাসায় ফিরতে, গত রাত্রে বাসায় ফিরতে আমাদেরকে হাঁটতে হয়েছে। দেয়ার ওয়ার নো বাসেস, তখন কোনো বাস ছিল না, সুতরাং আমাদের হেঁটে বাসায় ফিরতে হয়েছে। প্রেজেন্ট ফর্মে বললে আপনি কি বলবেন? উই মাস্ট ওয়াক অ্যাজ দেয়ার ইজ নো বাসেস রাইট নাও। ক্লিয়ার? উই মাস্ট, উই মাস্ট ওয়াক টু গো হোম বিকজ দেয়ার আর নো বাসেস রাইট নাও, এই মুহূর্তে কোনো বাস নাই, সুতরাং আমাদেরকে হেঁটেই বাসা যেতে হবে, বাড়ি যেতে হবে। ওকে, একইভাবে আমরা তো হ্যাড টু ব্যাপারটাই ক্লিয়ার, ইয়েস অর্থাৎ স্যার। আমাদেরকে করতে হতো, যেটা আমরা অতীতকালের, বর্তমান না, অতীতকালের কোনো ঘটনায় বর্তমানে ব্যবহার করছি মাস্ট, অতীতকালে আমরা ব্যবহার করব হ্যাড টু। ঠিক আছে? স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল। স্যার দুইটা লাইন আগে স্যার ওই যে উইন্ডোজের যে সেন্টেন্সটা স্যার লাস্টে লেখা আছে উই মাস্ট ক্লিন দেম, এখানে স্যার দ্যাম কথাটা ইউজ না করে দিজ অথবা দোজ এগুলো ইউজ করা যাবে না স্যার? দেম দেওয়া যায়, দোজ দেওয়া যায়, দিস দেওয়া যায়। হুম, সবই দেওয়া যায়, এগুলো দিতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই। ওই মাস্ট ক্লিন দেম, বাট দেমটা বেশি ইউজ হয়। ও আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। ওকে, ফাইন। স্যার তারপরে দেম আমরা তো পার্সনের ক্ষেত্রে ইউজ হয় না। পার্সনের ব্যবহার হয়, আবার অবজেক্টও ব্যবহার হয়, কোনো সমস্যা নেই। Okay. এই বইটা হচ্ছে এই কেমব্রিজের বই, ঠিক আছে? সো তাদের ভুল ধরার দরকার নাই, কারণ তারা তো মানে ওইভাবেই বলেছে। আমরা যে এই কেমব্রিজের না বইটা স্যার, পড়ছি, আমি নিজের আমার ভুলটা মানতেছিলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা তো আমাদের উই নিড টু বি মানে ক্লিয়ার অ্যাবাউট ইট, আমাদেরকে অবশ্যই ক্লিয়ার হতে হবে। থ্যাংক ইউ ফর দ্যাট। আমাদের অবশ্যই থ্যাংকস ফর কোশ্চেন, আমাদের তো ক্লিয়ার হতে হবে। ইয়েস, আমরা দেমটা অবজেক্টের ক্ষেত্রে ইউজ করতে পারি, কোনো সমস্যা নেই। আচ্ছা, যেমন উইন্ডোজ গুলো তো অবজেক্ট, হ্যাঁ, কোনো একটা জিনিস। সো আমরা দিস ইউজ করতে পারি, আবার এটা বুঝাচ্ছি এই জানলাগুলো, ওই জানলাগুলো দোষ, এই জানলাগুলো দিস, ওই জানলাগুলো দোষ, এবার বোঝাতে ইন্ডিকেট করতে পারি। এটাও ডিপেন্ড করছে স্পিকার কিভাবে মিন করছে, যে এই জানলাগুলো নাকি সব জানলাগুলো, কি মিন করছে সে অনুযায়ী। আচ্ছা, এমন হতে পারে এই জানলাগুলো খুব ময়লা, তাহলে বলবো উই মাস্ট ক্লিন দিস উইন্ডোজ, বাট দোজ উইন্ডোজ আর ক্লিন নাও, ওই উইন্ডোগুলো ক্লিন আছে। জি ক্লিয়ার? স্যার। আচ্ছা, একইভাবে যেটা বলছেন, তাহলে আমরা হ্যাড টু ব্যাপারটা একটু ক্লিয়ার করি। হ্যাড টু কিন্তু আমাদের প্রায় ইউজ করতে হয় এই ধরনের সিচুয়েশনে, যেমন গতকাল কোনো বাস ছিল না, আমাদেরকে হেঁটে বাসায় ফিরতে হয়েছে। ঠিক আছে? জি স্যার। আচ্ছা, এর এর উপরে আমরা যে প্র্যাকটিস গুলো, আচ্ছা এরপর একটা মাস্ট নট আছে। মাস্ট নট আমি একটু ক্লিয়ার করি। মাস্টের মতো একইভাবে মাস্ট নট দেওয়া যায়। মাস্ট নটটা হচ্ছে কি, নেসেসারি নট টু ডু ইট, দ্যাট ইজ ইট ইজ নেসেসারি নট টু ডু ইট, যেটা করা যাবে না। এখানে ছবিতে দেখতে পাচ্ছি না মা কি করছে, ছেলেটাকে, মেয়েটা কি করতে, ছবিটা টাচ করতে যাচ্ছে। দিস দ্য গার্ল ইজ গোয়িং টু টাচ দ্য পিকচার। তখন মাটা কি বলছে? ইউ ইউ মাস্ট নট মাস্ট নট। টাচ দ্য পিকচার, তুমি কখনোই এই পিকচারটা টাচ করবে না। হ্যাঁ, মোটেও পিকচারটা টাচ করবে না। বাংলাতে বলে আমরা বলবো ইউ মাস্ট নট
টাচ দ্য পিকচার্স। ওকে, তারপরে আই মাস্ট হারি, আই মাস্ট নট বি লেট, অর্থাৎ আমাকে অবশ্যই তাড়াতাড়ি করতে হবে, আমাকে দেরি করা যাবেই না। আই যাবেই না। মাস্ট নট বি লেট, আমাকে দেরি করা যাবেই না, আই মাস্ট নট বি লেট। আই মাস্ট নট ফরগেট টু ফোন জেন, আমাকে জেনকে ফোন করার কথা ভোলা যাবে না, তার মানে কি আমাকে আই মাস্ট রিমেম্বার টু ফোন হার। সো মাস্ট নটটা একটু কম ব্যবহার হয়, ইট ডিপেন্ডস অন দ্য সিচুয়েশন। আমরা বলতে পারি আই মাস্ট হারি, আই মাস্ট নট বি লেট, আই মাস্ট নট ফরগেট টু ফোন জেন, আমাকে আই জেনকে ফোন করতে ভোলা যাবেই না, অবশ্যই ফোন করতে হবে। তার মানে হচ্ছে আমাকে আই মাস্ট রিমেম্বার টু ফোন হার, তাকে ফোন করতে যেন আমি ভুলে না যাই। আচ্ছা, স্যার একইভাবে অতীতের ক্ষেত্রে কি হবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, অতীতের ক্ষেত্রে কোনটা? পাস্ট, পাস্ট যে আমাদের করাটা উচিত হয় নাই বা অতীতকালের ক্ষেত্রে আমরা ইউজ মাস্টার অন্যভাবে ইউজ করতে পারি। এই যেমন যে এই হ্যাড টু দিয়ে আমরা ইউজ করতে পারি। হ্যাঁ, অতীতকালের ক্ষেত্রে আমরা এই হ্যাড টুটা নিয়ে আসবো। হ্যাঁ, আচ্ছা। স্যার তার আমি একটু লিভ নিচ্ছি, ও একটু আচ্ছা, বের হতে হবে। কে বলছিলেন? বিধান দা নাকি? শাহাদাত হোসেন বলছিলাম স্যার। আচ্ছা, আপনি কাইন্ডলি একটু আপনার নামটা একটু লিখে যান, তাহলে হবে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক আছে। একটু নামটা একটু লিখে দেন, ঠিক আছে? আপনার এই চ্যাট বক্সে নামটা একটু লিখে দেন। ওকে, ওকে, ফাইন। সো এরপরে আমরা একটা জিনিস দেখছি, ডোন্ট নিড টু। আই ডোন্ট নিড টু, তার মানে কি টু ডু সামথিং, ইট ইজ নট নেসেসারি। আই ডোন্ট নিড টু গো ইয়েট, আমার আই ডোন্ট টু নট, সরি, পুরো ফুল সেন্টেন্সটা বলি, আই ডোন্ট নিড টু গো ইয়েট, আই ক্যান স্টে লিটল লঙ্গার, আমাকে এখনই যাওয়ার দরকার নেই, আমি কিছুটা স্টে করতে পারি, আই ক্যান স্টে আ লিটল লঙ্গার। ইউ ডোন্ট নিড টু শাউট, আই ক্যান হিয়ার ইউ। ওকে, তোমার জোরে চিৎকার করার দরকার নাই, আমি তোমাকে শুনতে পাচ্ছি। অর্থাৎ কোনো কিছুর প্রয়োজন নাই, দ্যাট ইজ নট নেসেসারি, এটা বোঝাতে আমরা কি করব, ইউজ করব ডোন্ট নিড টু। আই ডোন্ট নিড টু, ইউ ডোন্ট নিড টু, দে ডোন্ট নিড টু। ফর এক্সাম্পল, ইউ ক্যান অলসো সে ডোন্ট হ্যাভ টু। হ্যাঁ, ডোন্ট নিড টু, ডোন্ট হ্যাভ টু, এটা বলতে পারি। আই ডোন্ট হ্যাভ টু গো ইয়েট, আই ক্যান স্টে আ লিটল লঙ্গার, আমি কিছুটা সময় স্টে করতে পারি, আমার এখন যেতে হবে না। ঠিক আছে, ইয়েস স্যার। তাহলে আমরা এখানে কিছু এক্সারসাইজ দেখছি, এক্সারসাইজ গুলো আমাদের বাসা থেকে করে আনবো আমরা, 31.1 থেকে 31.3। ঠিক আছে, আমি স্ন্যাপশট দিয়ে দেবো হোয়াটসঅ্যাপে, বাসা থেকে আমরা প্র্যাকটিস করবো এগুলো। ঠিক আছে, স্যার এটার পেজ নাম্বারটা কত? পেজ নাম্বারটা আমি দিয়ে দিচ্ছি। 73, আচ্ছা, পেজ নাম্বারটা 73 স্যার। আচ্ছা আমি উঠে দিচ্ছি, 31.3, 1, 2 and 3, ঠিক আছে, 73 হবে। স্যার সবগুলোই দিয়ে দেন। আমি সবগুলো দিয়ে দেবো, আমি ইয়েতে দিয়েছি, হ্যাঁ, আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে গ্রুপ করছি স্যার, এই এক্সারসাইজে যতগুলো আছে সবগুলোই দিয়ে দেন স্যার। হ্যাঁ, সবগুলো আছে, 31.1, 2 and 3। আচ্ছা, 4। তাহলে নেক্সট ডে স্যার এই যে এই এক্সারসাইজ যেগুলো আমরা করলাম এগুলোর উপরে একটা টক করতে হবে, তাহলে হ্যাঁ, বিষয়টা ক্লিয়ার হয়ে অবশ্যই যাবে। অবশ্যই আমি জিজ্ঞেস করবো সবাই যেন এগুলা, ইউ নিড টু বি ভেরি ক্লিয়ার অ্যাবাউট দ্যাট, মানে আমাদের যে মোডাল ভার্বসে আমাদের কথা বলতে হবে, তাই না? মোডাল ভার্বসে কিন্তু আমাদের কথা বলতে হয়, তো মোডাল ভার্বস গুলো যেন ভুল না হয়। ঠিক আছে, মোডাল ভার্বসে আমাদের রিকোয়েস্ট করে অনেক কিছু, আমাদের মোডাল ভার্বস, উই নিড টু এক্সপ্রেস মেনি থিংস ইন মোডাল ভার্বস, তাই না? মোডাল ভার্বস এই ধরনের এইগুলো এক্সপ্রেশন আমাদের আমাদের রেগুলার, আমাদের এভরিডে লাইফে আমাদের এগুলো প্রতিদিন ইউজ করতে হয়। সো আমাদেরকে এগুলো যেন আমরা ইউজ করতে পারি, সো দ্যাট উই ক্যান ইউজ ইট প্রপারলি ইন আওয়ার এভরিডে স্পিকিং, আমাদের যেন প্রতিদিনের কথাবার্তা এগুলো যেন আমরা প্রতিদিন ইউজ করতে পারি। ঠিক আছে, সো কোনটাকে দেখে কি বলতে হবে, জাস্ট উই নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য মিনিং, অর্থাৎ ইন হুইচ কেস উই শুড ইউজ দিস, মানে আমরা কোনটা ইউজ করব, কোনটা ইউজ করব না। ঠিক আছে, আচ্ছা, তারপরে আমরা একটু দেখবো যে প্রথমে কি বলেছিলাম যেন, আমরা আমাদের ডেইলি রুটিনটা কিভাবে একটু কথা বলি, তাই না? হাউ টু সে সামথিং অ্যাবাউট আওয়ার ডেইলি অ্যাক্টিভিটিস। আমার স্যার একটা আমি তো প্রশ্ন আছে। পৃথিবী, হ্যাঁ, sure. স্যার এই যে ডোন্ট নিড টু, এইটাতে স্যার থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হইলে কিভাবে ইউজ করব? যেমন আমরা জাস্ট, হি হি ডাজন্ট নিড টু না হি ডোন্ট নিড টু? হ্যাঁ, এটা একইভাবেই। সো আমরা ডোন্ট নিড টু মানে হচ্ছে যে এটা বোঝাচ্ছে আই ডোন্ট নিড টু, হি ডাজন্ট নিড টু। হ্যাঁ, এটা আমরা থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম বলে একইভাবে আমরা বলবো। ঠিক আছে, মানে ডাজ নট ইউজ করব তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা, ঠিক ডোন্ট আছে। নিড টু এখানে উই, হ্যাঁ, সবগুলো আমরা ফার্স্ট পারসনই দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, ওকে, তাহলে আমরা
আমরা কি এটা ওপেন করেছি? আচ্ছা, জাস্ট মিনিট। কিভাবে আমরা হাউ টু সে সামথিং অ্যাবাউট আওয়ার ডেইলি রুটিন আমরা একটু দেখবো। ডেইলি রুটিন গুলো আমরা কিভাবে বলি। আমরা একটু, যেমন আই ইউজুয়ালি গেট আপ অ্যাট 6 AM অথবা অথবা 6 o'clock। আমি সাধারণত সকাল 6টায় ঘুম থেকে উঠি। সো ইন ইউর কেস ইট ক্যান বি ডিফারেন্ট, লাইক সামটাইমস ইউ আর আর্লি রাইজার, ইউ ক্যান বি আর আর্লি রাইজার, অথবা অনেকে লেট রাইজার, অনেক দেরি করে ঘুম থেকে ওঠে। সো হু আর দ্য আর্লি রাইজার? কে সকালে ঘুম থেকে ওঠে? স্যার আমার উঠতে হয়। ওকে। Yes, স্যার আমার উঠতে হয়। সো আর্লি রাইজারটা কি হয়? আর্লি টু রাইজ অ্যান্ড আর্লি টু বেড, এটা কথা আছে না? সো ইটস ভেরি, আসলে এটা খুব হেল্পফুল, বেনিফিশিয়াল টু আওয়ার হেলথ, তাই না? সো আর্লি টু রাইজ শুধু আমাদের জন্য না, আমাদের কিডস তারাও কিন্তু অনেক সময়, অনেকে দেখা যাচ্ছে বাসার ফ্যামিলি মেম্বাররা বা বাচ্চারা কিন্তু অনেক বেশি গেমস টেলিভিশনে আসক্ত হয়ে যাচ্ছে। সো এভরিওয়ান, উই শুড মাস্ট গো টু আওয়ার বেড বিফোর 11, ঠিক আছে? 11-এর মধ্যেই, রাত্রে 11টার মধ্যে আমাদের শুতে যাওয়া উচিত, সো দ্যাট উই ক্যান গেট আপ আর্লি ইন দ্য মর্নিং, ঠিক আছে? কিন্তু স্যার আমরা যেদিন ক্লাস করি ওই দিন তো স্যার 12টা প্রায় বেজে যায় বেজে যায়, ঘুমোতে ঘুমোতে। এক্স্যাক্টলি। ওকে, ইয়েস ইট ইজ। সো আমি এখানে আমি একটা ছোট্ট ফরম্যাট দেখছি যে আমাদের দৈনন্দিন রুটিন, দ্যাট ইজ আমার ডেইলি রুটিন অ্যাক্টিভিটিস। ওকে, সো বলতে পারি আই ইউজুয়ালি গেট আপ অ্যাট 6 AM। আমি সাধারণত সকাল 6টায় ঘুম থেকে উঠি। ফার্স্ট আই ব্রাশ মাই টিথ অ্যান্ড হ্যাভ এ শাওয়ার। একটু আগে যেটা বলেছিলাম, হ্যাভ এ শাওয়ার, এই হ্যাভটা আমরা ইউজ করবো এই ক্ষেত্রে। Then I have breakfast. Then I have a breakfast. Then I have breakfast. After that, I go to work by bus or train. অর্থাৎ দুপুরে বাসে বা ট্রেনে অফিসে যাই। এখন তো মেট্রো আছে ঢাকাতে। সো উই ক্যান সে আফটার দ্যাট আই গো টু ওয়ার্ক বাই মেট্রো। হ্যাঁ, আই স্টার্ট ওয়ার্ক অ্যাট 9 AM, অর্থাৎ আমার 9টায় সকালে কাজ শুরু হয়। কি কাজ বাজে শুরু অবস্থা করে, স্যার অফিস টাইমে মেট্রোর। ইয়েস, আই হ্যাভ লাঞ্চ অ্যাট 1 PM। খুব সিম্পল ইংলিশে লেখা আছে, আমি দুপুরে একটা লাঞ্চ করি। তারপরে অ্যান্ড আই ফিনিশ মাই ওয়ার্ক অ্যাট 5 PM। বিকাল 5টায় কাজ শেষ করি। আফটার গেটিং ব্যাক হোম, এটা আমি বলতে পারেন আফটার গেটিং ব্যাক হোম, আফটার রিটার্নিং Right. হোম, after coming back home, Time whatever, with you can say anything. family. After getting back home, I freshen up, মানে আমি ফ্রেশ হই। Then I spend time with my family, তারপরে আমি আমার ফ্যামিলির সাথে সময় কাটাই। At about 8 PM, I have dinner. 8টার দিকে আমি ডিনার করি। After that, I watch TV or browse social media sites. তারপরে আমি একটু সোশ্যাল মিডিয়া সাইট বা টেলিভিশনে ব্রাউজ করি। হ্যাঁ, ফাইনালি আই গো টু বেড অ্যাট 10:30, ঠিক স্যার আছে? এখানে আফটার দ্যাট আছে, কিন্তু আমরা যদি দেন ইউজ করি, যে কথার পর দেন, দেন সেটা কি হবে না নাকি? না আফটার দেন দ্যাট ইউজ হবে করাই আফটার বেশি? দ্যাট, দেন, নেক্সট, হ্যাঁ, ইউ ক্যান সে। তাহলে দেয়ার আর দ্য অ্যাক্টিভিটিস ফ্রম দ্য বিগিনিং টু দ্য এন্ড অফ ডে, অর্থাৎ এটা একটা ওয়ার্কিং ডে একটা অ্যাক্টিভিটিস। সো ইউ ক্যান অলসো সে সাম আদার অ্যাক্টিভিটিস ইন ইউর উইকেন্ড। In my weekend, I try to go out with my friends and have some good times. So এটা বলতে পারেন। সো আমরা সবাই একটু, এখানে কয়টা সেন্টেন্স আছে? অনেকগুলো আছে। আমরা খুব শর্ট করে 5টা বা 6টা সেন্টেন্স আমরা আমাদের ডেইলি অ্যাক্টিভিটিস একটু বলার চেষ্টা করি, কেমন? আমি স্যার প্রথমে বলি। রনি ভাই বলেন, অপশন। Thank you for your permission. I like to say something about daily activities. First of all, I usually get up at 8 a.m. And first I brush my teeth and I have a shower. Then I have a breakfast. After that, I um, go to work by a motorbike. I start my work at 9:30 a.m. Then I have lunch at 1:30 p.m. Then I finish my work at 6 p.m. After that, getting my home at 7 p.m. Then uh, আফটার কামিং ব্যাক হোম, হোয়াট ডু ইউ ডু? অর্থাৎ আমরা তারপরে কি করি সাধারণত?
বাসায় ফিরে আসবো। Getting my home back to after that getting my home and I freshness up হ্যাঁ, then freshen up then I মানে ফ্যামিলিকে সময় দেওয়ার একটা হচ্ছে ব্যাপারটা ভুলে হ্যাঁ, গেলাম আমরা একটু then I spend time with my family. then I spend time with my family and after that I have take dinner at 10 p.m. Then after 12 বা 1 a.m. Go to the bed for sleep. ফাইন। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এটা এখন আমি সবাই একটু দেখি, আমার এখন না দেখে একটু বলতে হবে, সবাই একটু দেখবো আমরা এখন ফর ফিউ সেকেন্ডস। প্রথমে আমরা সকালে ঘুম থেকে উঠলাম, সো আই ইউজুয়ালি গেট আপ এট 6 a.m. আর 7 a.m. আর এম রা বলতে পারি, আমরা ক্লক বলতে পারি। আই ইউজুয়ালি মানে সাধারণত। সো আবার এটা বলতে পারেন, বাট ইন মাই উইকেন্ড আই ইউজুয়ালি গেট আপ বিট লেট, অর্থাৎ অ্যাট 8 a.m. আর 9 a.m. উইকেন্ডে সবাই একটু দেরি করে ঘুম থেকে ওঠে, শুধু ছুটির দিনে, তাই না? সাধারণত, জেনারেলি। ওকে, তো তারপরে কি হচ্ছে, আমি আমার কি করি, I brush my teeth and have a shower, then I have my breakfast. After that I go to work by bus or train. I start work at 9 a.m. I have lunch at 1 p.m. It is খুবই সিম্পল ইংলিশে, so that you can connect the sentences. You can start with the বিগিনিং সেন্টেন্স, মানে শুরুটা একভাবে করছি আমরা, একদম সকালে ঘুম থেকে ওঠার থেকে শুরু করছি, তারপরে ওয়ান বাই ওয়ান আমরা বলে যাচ্ছি। তারপরে কি করছি, তারপরে লাঞ্চ করলাম, আই হ্যাভ লাঞ্চ অ্যাট 1 p.m. or 2 p.m. তারপরে and I finish my work at 5 p.m. or 6 p.m. তারপরে আপনার গেটিং ব্যাক হোম, আই ফ্রেশন আপ। ফ্রেশন আপ হচ্ছে আমি ফ্রেশ হওয়া। সো আফটার গেটিং ব্যাক হোম আই ফ্রেশন আপ, দেন আই স্পেন্ড টাইম উইথ মাই ফ্যামিলি। আমি সবাই আমরা অবশ্যই পরিবারের সাথে সময়, এই সময়টুকু কাটাই। আম, এটা আপনি বলতে পারেন সামটাইমস আই হ্যাভ a cup of tea or coffee and some light tiffin, light snacks with my family members. ওকে, সো আবার এটা বলতে পারেন দেন আই স্পেন্ড কোয়ালিটি টাইম উইথ মাই ফ্যামিলি। যেটা খুশি, এখানে যেটা আছে সেটাই বলতে হবে, তার না, জাস্ট সিকোয়েন্সটা ঠিক রাখার জন্য এটা এখানে দেওয়া হচ্ছে। সিকোয়েন্স মানে কোনটার পরে কিভাবে বলছি আমরা। At about 8 p.m. I have my dinner. After that I watch TV or browse social media sites. আপনাকে তো ডিফারেন্ট হতে পারে। ফাইনালি I go to bed at 10:30. তো এই লোকটা দেখা যাচ্ছে যে অনেক সকালে ঘুম থেকে ওঠে, he get up very early in the morning and go to bed early, তাই না? ওকে, সো এখন সবাই বলবে, আচ্ছা লেডিস ফার্স্ট, যেহেতু কারো বেশি আর্জেন্সি থাকলে সে আগে বলবে, একটু তাড়াতাড়ি লিভ নেওয়ার দরকার, সে আগে বলবে। আচ্ছা, তাহলে সবাইকে কিন্তু বলতে হবে, হ্যাঁ, এটা ভেরি সিম্পল, একেবারে সহজ। আমরা এই জন্য খুব সিম্পল টপিকটা রাখলাম আজকে। সো প্রিন্স ভাই বলবেন? Yes, sir. কি প্রিন্স দাদা বলুন। Yes, sir. ফাইন। So I am a early riser. I usually get up at 6:30 to 7 a.m. every day. Then then I brush my teeth, got freshen up. Then I have my breakfast. After that, I go for walk by foot because I am a home tutor. Then I came back my home at 11 to 11:30 a.m. After that, I watches some reels or some movies, or sometimes I study Okay. about my general English. Then I go for shower. Then I have my shower 1 to 1:30 p.m. Then after that I have my lunch at around 3 to 3:30 p.m. Fine. After that I go again for my work. Then I work for about 3 to 4 hours. Then I came back my home at around 7 to 7:30 p.m. After that I got freshen up and have a nice cup of milk tea. After that I watches again some movies or learning about or watches BBC 30 minutes 6 minutes for Fine. sometimes.
Then I have my break, lunch, dinner at 9 to 9:30 p.m. Okay. After that, I go for sleep I at go to bed around 10 to 10:30. 10:30 or 11 p.m. Okay, so thank you very much. এখানে একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে, ইম্পর্টেন্ট, দ্যাট ইজ এইগুলো সবগুলো হচ্ছে কি আমাদের জেনারেল অ্যাক্টিভিটিস, ডেইলি অ্যাক্টিভিটিস। সো এগুলো সবগুলো প্রেজেন্ট টেন্স হবে। আই কেম হবে না, কাম হবে। ঠিক আছে, Come. হ্যাঁ, এটা খেয়াল রাখতে হবে। এটা আমাদের জেনারেল অ্যাক্টিভিটিস, যেটা আমাদের দৈনন্দিন রেগুলার হুইচ উই ডু ইন এভরিডে, তাই না, প্রতিদিন আমাদের এটা করতে হয়, সেগুলো অবশ্যই প্রেজেন্ট ফর্মে আমরা বলবো। এখানে Present. পাস্টের কোনো হিসাব কিতাব নাই, পাস্ট ঠিক আছে, মাথা থেকে ছাড়তে হবে। আচ্ছা, ঠিক আছে। ঠিক আর আছে। আরেকটা হচ্ছে আরেকটা বিষয়, আচ্ছা ঠিক আছে, সমস্যা নেই। ওকে, থ্যাংক ইউ। একটু থ্যাংক ইউ ক্লিয়ার ভেরি করেন না, মাচ। আমার ভিতরে সন্দেহ লাগে। হ্যাঁ, ভালো ভালো হয়েছে, খুব ভালো হয়েছে, থ্যাংক ইউ। ঘুমাসবেন না স্যার, তাহলে যে আই গো টু ভুলটা হয়েছে আর কিছু। আই গো টু মাই বেড। হ্যাঁ, আই গো টু মাই বেড। এটা হচ্ছে 11 p.m. অথবা 11 o'clock। ওকে, সো স্যার আমার কি একটু স্পেসিফিক হওয়া উচিত ছিল? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার তো একটু স্পেসিফিকলি হওয়া উচিত ছিল। আপনার কথাটা বুঝতে পারিনি। আমার কি আরেকটু স্পেসিফিকলি হওয়া উচিত ছিল, যেরকম আমি বারবার বলতেছিলাম 11 to 11:30 or ও 10 to আচ্ছা, এখানে 10:30? একটা জিনিস আমি বলবো যে এখানে আফটার দ্যাট বা আফটার দ্যাট প্রতি ক্ষেত্রে না বলে দেন বলতে পারি, আফটার দ্যাট আচ্ছা, বলতে পারি। মানে এই কথাগুলো আহ আমি একটু ঘুরে ফিরে বললে ভালো হয়, শুনতে ভালো লাগে। হুম, ওকে, ইটস ওকে, ফাইন। বলতে স্যার বলছিলাম না আপনাকে আমি যে হ্যাঁ হ্যাঁ, সরাসরি বলতে গেলে না মূল এভাবে কথাটা। প্রথম আস্তে আস্তে বললে এগুলো কারেকশন হয়ে যাবে। ঠিক আছে, জি ওকে। স্যার, তাহলে ধন্যবাদ স্যার। আজকে জাহিদ ভাই কিছু বলবেন আমাদের? Sir, could I say I have to leave now? ওকে, So, ফাইন, ইউ ক্যান সে। okay, thank you, sir. Hi, everyone. Good evening. Assalamu alaikum. Now I'm going to talk about my daily activities. Well, I usually get up at 10 o'clock in the morning. Then I brush my teeth and freshen up myself. After brushing my teeth, I take breakfast with my mom and daughter. Then I talk to my husband. After talking to my husband, I take some rest and I browse the internet like Facebook, Instagram, or other things. Then I have a shower at 12 o'clock. After having a shower, I make ablution. And after making ablution, I say my Johur prayer. After Johur praying, I have lunch with my mom and daughter. Then I have a nap. After having a nap, I get up at 4:30 o'clock or 5 o'clock. After that, I make again ablution. And after making ablution, I say my Asr prayer. Um, After saying prayer, sometimes I go outside for shopping or meet my friends and uh, buy something. After that, I take snack and tea with my mom. And after taking snack and tea, I sit for study few minutes and I practice with my practicing partner regularly. And then I take some rest and talk to my sister or brother. After talking, I join my online class. And after finishing my online class, I have dinner. After having dinner, I talk to my husband again. And then I go to bed finally at 12 or 12:30 o'clock. That's all my daily activities. Thank ওকে, সো you. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ইনডিড। ফাইন। সো তাহলে আমরা একটু একটা জিনিস একটু খেয়াল করবো, সেটা হচ্ছে এই যে আমরা একটু খেয়াল করি, প্রথমে আমরা শুরু করলাম আই ইউজুয়ালি দিয়ে সাধারণত, তারপরে কি বলেছে ফার্স্ট এই কথাটা, তারপর বলছে দেন, আফটার দ্যাট। ওরা কিন্তু এটা কিন্তু এখানে কিন্তু যে আছে একটা এক একটা সেন্টেন্স একটু আলাদা করে, তারপরে কিন্তু আমরা নেক্সট তারপরে বলতে পারি বা দেন বলতে পারি। হ্যাঁ, এভাবে বলা যায়। ঠিক আছে, সো একটু ঘুরে ফিরে বললে সুন্দর লাগবে শুনতে। আচ্ছা, Have to তারপরে কে বলবে? উম, প্রীতি বলবে। প্রীতি। স্যার, ক্যান আই লিভ নাও? হ্যাঁ huh? sure. স্যার আমি বলি। হ্যাঁ, নাইম ভাই প্লিজ। Sir, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, প্রীতি একটু পরে তাহলে যে নাইম ভাই বলে নিই, তারপরে প্রীতি। ঠিক আছে। জি স্যার, I usually get up at 6 a.m.
First, I take a glass of warm water before I brush my teeth. Then I prepare my breakfast and take some home workout and shower. After that, I go to my office by bus. In my bus journey, uh, I have 45 minutes in my hand, and I listen BBC 6 minutes. I start work at 9:30 a.m. I have lunch at 1:30 p.m. I finish my work at 6 p.m. After getting back home, I spend time with my family. Then I take a look at my English study books. Mm, at about 9 p.m., I have dinner. After that, I attend my IELTS preparation class. At about 11:30 p.m., I have go to sleep. Okay, so thank you very much. It was a nice presentation. Okay. তারপরে প্রীতি বলতে চাচ্ছিল, প্রীতি বলুন। May I leave now? হ্যাঁ, শিওর। Okay, thank you. আচ্ছা, যাওয়ার লিভ নেওয়ার আগে একটু একটু নামটা লিখতে হবে, হ্যাঁ? তো Okay. Assalamu alaikum. নামটা দিতে হবে, হ্যাঁ? আচ্ছা, তারপরে প্রীতি বলছিল, হ্যাঁ, প্রীতি বলতে আসলো, প্রীতি বাস। I try to get up early in the morning, but I usually go to bed around 1 a.m. to 2 a.m. For this reason, I can't get up early in the morning. I usually get up at 8 a.m. Then I brush my teeth and freshen up myself. Then after that, I have my breakfast at 8:30 or around 8:30 to 9 a.m. Yes. After having my breakfast, I sit down to read and I try to help my mother in her housework. I have my lunch around 2 p.m. to 2:30 p.m. Okay. I do some tuitions. In the evening, my students come to my house. Uh, After done my after that, I spend time with my family. Thank you, sir. Okay, so thank you very much. Next will be the next one. Sweet Bhai, can you try? স্যার আমি একটু পরে বলি স্যার। ওকে, ফাইন। আচ্ছা, সুইট ভাই, কাউসার ভাই জয়েন লেটলি, একটু পরে জয়েন করেছেন না কাউসার ভাই? জি স্যার, জি আচ্ছা, ঠিক আছে। স্যার। আমি কি তারপরে বলবো? জাহিদ ভাই বলবেন নাকি? আমি বল হ্যাঁ, কাউসার ভাই বলুন প্লিজ। Okay. Now I am talking about my daily activities. I usually get up at 7 a.m. First, I brush my teeth. Then I have a shower. Uh, at about 8 a.m., I have breakfast. Uh, After that, I go to my office at 8:30 a.m. Then I have lunch at 1:30 p.m. I finish my work at 5:30 p.m. After getting back to home, I spend time with my family. Then I have a shower. Uh, at about 9 p.m. I have my dinner. Then I go to my bed at about 10:30 p.m. That's all about my daily activities. Fine, thank you very much, কাউসার ভাই। Okay, so now Jahid bhai, can you say something, Jahid bhai? স্যার আজকে প্রথম জয়েন করলাম তো, আজকে না হয় থাক। আচ্ছা, আপনি দেখে দেখে বলেন, সমস্যা নাই, যে এখানে স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন না, জাস্ট হোয়াট ইউ ডু এভরিডে, জাস্ট দেখেই বলেন, সমস্যা নেই। হাই এভরিওয়ান, চেঞ্জ হবে হচ্ছে আপনার ক্ষেত্রে 6টা থেকে ঘুম থেকে উঠলে আপনি হয়তো বা চেঞ্জ করে বলবেন, হয়তো 7টায় বা আরো আগে, এরকম। ঠিক আছে স্যার। Hi everyone, my name is Jahid Hossain Opu. I usually get up at 7 a.m.
First, I brush my teeth and I have a shower. Then I have breakfast. After that, I go to work by বাইকের ক্ষেত্রে কি স্যার বাই মোটর বাইক by বা মোটরসাইকেল by motorbike, and I start work at 9 a.m. I have lunch at 2 p.m. Right. and uh, and I finish my work at 7 p.m. After getting back home, I fresh up, then I spend time with my family. ওকে, সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ জাহিদ ভাই। আপনি এবং সাদিয়া আপু আর আপনারা একটু থাকবেন, হ্যাঁ, ক্লাসের শেষে, কেমন? ক্লাসের শেষ হয়ে পরে আপনি একটু থাকবেন, জাস্ট আই উইল হ্যাভ Yes, সাম sir. চ্যাটস উইথ ইউ। ওকে, তারপরে নেক্সট কে বলবে? নবীন বলবে। নবীন, जी सर। হ্যাঁ নবীন বলবে। I am a late riser. I usually woke up 9 a.m. Then I brush my teeth, and then I have breakfast. After my breakfast, I go to my father's shop, brought some goods for our family, and then I'm work in my then I'm learning my development, and try to explore something new technology. After finishing my work, I have showering. I have shower 1 to 1:30 p.m. Then and then I have lunch and in the evening I'm trying to play with some friends, and in the night I'm also again exploring some new technology in my web stack, and also watching some movies and browsing my social media. Right. And also I'm a late bed. Then I go to my bed at then I also go to my bed 3 to 3:30 a.m. Okay. So Nobin is a late riser. So thank you, Nobin. Late riser. That's why he goes to bed at 3 p.m. Okay, 3 a.m. So okay, thank you, Nobin. এরপরে হচ্ছে রাজ্জাক ভাই। রাজ্জাক ভাই, আচ্ছা, তারপরে রিফাত বলবো। রিফাত অথবা সুজন মন্ডল। রিফাত আর সুজন মন্ডল। স্যার আমি কি একটু দেখে দেখে বলতে পারি? হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই। একদম খুব সহজ করে, এই জন্য একদম সহজ করে বলা হয়েছে যে আই ইউজুয়ালি গেট আপ অ্যাট 6 a.m. এভাবে। I usually get up at 7 a.m. First of thing, I drink a glass of water. Then I brush my teeth and have a shower. Then I have breakfast and I get to ready my office because my reporting time is around 8:30 to 9 p.m. I start my work at 9 p.m. I have visited many doctors and many chemists. Then I have returned back around 1 to 1:30 p.m. in my home, and I have lunch 2 to 2:30. Okay. Then I have to take some rest, and
for a wheel, I scrolling my phone like Facebook, YouTube, and just sometime I watch English movie, English podcast. Uh, then uh, before, sorry একটু ওকে ফাইন। হয়ে সো যাচ্ছে আর কি। ফাইনালি তারপরে কি হয় যে ফাইনালি যখন ঘুমাতে যায় কটায় ফাইনালি Around 12 to 12:30 কি করতে হবে? AM, ফাইনালি আই গো টু বেড অ্যাট 12 to 10:30 11 yes. আর ওকে ফাইন, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সো এবার চেষ্টা করতে হবে, চেষ্টা করলে প্রথম দিন যেমন হবে দ্য নেক্সট ডে উইল বি মাচ বিট বেটার, নেক্সট দিন একটু বেটার হবে, তারপরে একটু বেটার হবে, এভাবে আস্তে আস্তে প্রোগ্রেস হবে। আদারওয়াইজ মানে চেষ্টা না করলে তো হবেই না, চেষ্টা করতেই হবে। সো অবশ্যই। এরপরে বলবে হচ্ছে রিফাত বলবে। রিফাত, I want to talk about my daily routine. I usually get up at 5 a.m. First, I brush my teeth and have a shower. Then I have breakfast with my friends, mother, and sister. After that, I go to college 10 a.m. and come back 1 p.m. and dinner. তারপরে বলা যেতে পারে কখন বাসায় তারপরে ফেরা হয়। and I finish after getting come back, I freshing up. Then I spend time with my family, and then I have dinner 8 p.m. After that, I watch TV or browsing social media site. Finally, I go to bed 10 p.m. থ্যাংক ইউ। তাহলে এর আগে সুজন মানুর ভাই একটা কথা বলেছেন, আই হ্যাভ ভিজিটেড মেনি প্লেসেস। আই হ্যাভ ভিজিটেড না, পুরো কথাটাই বলতে হবে হচ্ছে প্রেজেন্ট ফর্মে। আই হ্যাভ ভিজিটেড মানে আমি ভিজিট করেছিলাম এরকম না, আমি ভিজিট করি। জেনারেলি আই ভিজিট মেনি প্লেসেস ইন মেনি কোম্পানিজ। হ্যাঁ, এরকম বলা যাবে। আই হ্যাভ ভিজিটেড বলা যাবে না, ঠিক আছে? পাস্ট টেন্সে বলা যাবে, এটা পুরোটাই হচ্ছে প্রেজেন্ট টেন্সে বলতে হবে, ঠিক আছে? ওকে স্যার। আচ্ছা আচ্ছা স্যার, হ্যাঁ আচ্ছা I go to বেড college 10 p.m. by bus দেওয়া যায়? হ্যাঁ, এই যে এর আগে তাতে ছিল আই গো টু কলেজ অথবা আই গো টু ওয়ার্ক, আই গো টু ওয়ার্ক অথবা আই গো টু কলেজ আর আই গো টু ইউনিভার্সিটি বাই বাস আর বাই বাস। মোটরসাইকেল। হ্যাঁ, অথবা যেটা হোক। ও, ওকে আচ্ছা তো আচ্ছা, রিফাতের কি আজকে প্রথম ক্লাস? রিফাত, না স্যার, 2-3 করছি এর আগে। আচ্ছা আমি একটু ক্যামেরাতে দেখি তো, আমি সব চেহারা ভুলে গেছি। আমি তো সবাইকে ক্যামেরাতে আসতে বলি। হ্যাঁ আচ্ছা, না ঠিক আছে, আমি এই জন্য চেহারা, রিফাত নামে আরেকজন আছে তো, রিফাত আরেকজন আছে, এই জন্য আমি কনফিউজ ছিলাম। আচ্ছা এরপরে রাজ্জাক ভাই আছেন? রাজ্জাক ভাই, রাজ্জাক ভাই প্রায় থাকে না। রাজ্জাক ভাই, আসসালামু আলাইকুম। রাজ্জাক ভাই, আর ইউ দেয়ার? ওকে, তাহলে দ্যাটস অল ফ্রম মাই সাইড টুডে। In our next class tomorrow, we'll discuss on another topic and we'll must go through the practice, that is what we have learned today, and then we'll do the exercise also. Okay, আমরা এক্সারসাইজ গুলো করব এবং আমরা আজকে যেটা পড়লাম সেটা নিজেদের মতো করে প্র্যাকটিস করব, ঠিক আছে? স্যার একটা কথা ছিল স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, আমাদের এটা কয় নাম্বার ক্লাস? আমি আজকে থেকে জয়েন করলাম তো এর